made. ఈ సెషన్ లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్. దీనికి వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందిగా సాయి రిషితని కోరుతున్నాను. Good morning, JCS. JCA Vizag Green City welcomes you all for this wonderful training session topic, Our Leaders Born or Made, by Senator N.B. Harshvardhan Reddy Garu. Welcome to JCS members of Zone 4 and non-JCS. Thank you. Thank you, Rishita. Now I request Mr. Venkateshwar Rao Garu to introduce the trainer. Once again, and it is a great. My voice is clear, sir. Yeah, anta clear ga unnadi. You can go. Okay, sir. And first of all, thank you so much for giving this in a privilege, and I feel it is in a great opportunity. Okay, to brief about our respected Harshvardhan Reddy. ఆయన ప్రొఫైల్ చూసిన తర్వాత ఈ ప్రొఫైల్ గురించి బ్రీఫ్ చేసే అదృష్టం అని అనుకుంటున్నాను నేను. రియల్లీ నేను దీన్ని అంటే చూసిన తర్వాత ఒక ఇంత పర్సనాలిటీ ఉన్న పర్సన్ గురించి చెప్పే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు గ్రీన్ సిటీ అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. లెట్ మీ స్టార్ట్. సో సెనేటర్ ఎన్బి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి is an alumnus of Indian Institute of Management, Ahmedabad. Currently, he is working as an international officer at Indian Institute of Technology, Tirupati. He has completed his MBA, HR and Marketing, MSW, MS Counseling and Psychotherapy, and pursuing his PhD in WIT University, Velluru. He has presented 18 research papers in national and international conference in India, Malaysia, Dubai, United Kingdom, and Japan. It's really great, sir. And he achieved National Best Research Paper Award at Chennai National Conference. He also bagged Indira Priyadarshini Award and Pratibha Awards for his achievements in sports and Mother Teresa Award for his social service. He has organized several faculty development program conferences as management meets, workshops, and trained more than 50,000 students, youth, and employees of different organizations. That's why I told, sir, great personality, sir, you are. He started his JCA career in 2016. He took responsibilities such as a junior JC chairman in 2017, LAM president in 2018, zone president in 2019, and current zone director programs, and also representing JCA India as a development officer for the Asia Pacific Development Council, JCI, and he raised the flag of Zone 4 in the Presidential Academy by becoming one-day national president. He was the outstanding participant in Lords and AOAs and Speechcraft. He has taken JCI Tirupati to next level with his innovative programs, which made him outstanding president in the zone. Along with the JCI, he is holding the responsibility vice chairman, Andhra Pradesh Vidya Bharati Vikas Vedika, National Council member, Public Relations Society of India, Director of for International Relations, Andhra Pradesh Counseling, Psychologist Association. He is also an active member of All India Management Association, AAMA, Indian Society for Training and Development, National Entrepreneurship Network, NEN, and life member of International Society for Research and Development, London. So నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను, ఇంత పెద్ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీ పర్సన్ గురించి నేను బ్రీఫ్ చేసే అదృష్టం అనుకుంటున్నాను. నేను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీరు అందరికీ, మన JCI మెంబర్స్ అందరికీ, ఎస్పెషల్లీ గ్రీన్ సిటీ అండ్ పవన్ గారికి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. ఓకే, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్. థ్యాంక్ యూ వెంకటేశ్వరరావు గారు. నిజంగా వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇంట్రడక్షన్ గా చదవమని చెప్తే ఆయన ఏదో మాట్లాడుతుంటే నాకు ఏంటి మాట్లాడుతున్నారని అనిపించింది. కానీ ఇప్పుడు అనిపించింది, తెలిసింది అనమాట ఎందుకు వెంకటేశ్వరరావు గారు అలా మాట్లాడారు అన్నది. వయసులో హర్షవర్ధన్ గారు చిన్నవాళ్ళు అయినా సరే ఆ డిగ్రీలు అవి ఇవి చూస్తే నాకు ఎందుకో అనిపించింది, అరే ఇంత వయసులో నేనేం చేశాను అని చెప్పేసి. హర్షవర్ధన్ గారు, సాల్యూట్ టు యూ సార్. అండ్ నిజంగా మీ చాలా మంది చెప్తుంటారు ఈ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, చాలా మంది దగ్గర విన్నాం. కానీ ఈ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మీలాంటి ఒక మంచి లీడరు చెప్పడం అనేది చాలా సముచితమైనటువంటి కార్యక్రమంగా అనిపిస్తుంది. సో నౌ ద ఫ్లోర్ ఈజ్ యువర్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్.
Thank you so much, Andy. Thank you, host team, for this wonderful opportunity. And Venkateswara garu chala chakkaga chepparu na profile, but small correction andi, 2019 zone vice president andi, adi porpatnu zone president ani annaru. Everything is fine, so thanks for this wonderful opportunity. So let us get into the session. హర్ష 1 minute. Sir, లేదు, రికగ్నిషన్స్ చేయలేదు, మా ఐపీపీ Okay, మధు గారు చేస్తున్నారు. I'll wait, sir. Yeah. మధు. Yes, sir. మధు గారు లేరా? మధు గోపాల, ఐపీపీ. Good morning, everyone. We recognize the presence of NOM Coordinator JC Senator Pawan Kumar Garu, Zone Director Ranjit Shah Garu, Zone Coordinator JC Hamshankar Garu, JC Harkumar, and LOM President JC New Horizons JC Mangesh, JC Sinwas, our LOM Secretary. And we recognize the presence of past Zone President JC Manohar Garu, Zone Coordinator Madhubab Gar Pal Setti, and JC Bovana. Over to Srinivas. Sorry, recognizing అనేది కొద్దిగా మిస్ అయ్యాను, క్షమించండి. Okay. We also recognize the presence of our Zone Director Business Ranjit and President of JCI Ongol Gittalu JC Shravan, and past President of JCI Vizag JC Brahmaji Garu, past President of JCI Tirupati Nama Rajesh, and JCI Gudivada Ram Sudhir, and Palakollu Rising JC Meena Garu. Yeah. And also Zone Vice President Region C, Region D Verma, and Zone Officer Purnima Garu. Yeah. Harsha, you can go ahead. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you. ఓకే, వన్స్ అగైన్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ. సో పెద్దవాళ్ళందరి ముందు ఈరోజు ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చి సో మాట్లాడమని అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా పవన్ గారికి, హేమశంకర్ గారికి, కంప్లీట్ హోస్ట్ టీమ్ అందరికీ కూడా ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ బిగ్ థ్యాంక్స్. ఓకే, ఈ టాపిక్ తీసుకోవడానికి ఏంటంటే మా డిస్కషన్స్ జరిగాయి. సో లీడర్షిప్ గురించి ఏదైనా చెప్తే బాగుండు అని ఒక థాట్ ప్రాసెస్ జరిగింది మాలో. అండ్ జేసీఐ ఈజ్ నోన్ ఫర్ లీడర్షిప్. అంటే జనరల్ గా మన లాస్ట్ ఇయర్ వరల్డ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా మన థీమ్ ని మార్చేశారు. సో వీఆర్ డెవలపింగ్ లీడర్స్ ఫర్ దిస్ చేంజింగ్ వరల్డ్ అని. సో వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ న్యూ లీడర్స్ అండ్ గ్రూమింగ్ దిస్ లీడర్స్. సో కాబట్టి అసలు లీడర్షిప్ ఏంటి, అసలు బాగున్నా లేదు, వీ కెన్ మేక్ లీడర్షిప్ లేదా, దీని మీద చాలా చర్చ ఎప్పటి నుంచో జరుగుతోంది. సో దీని మీద కొంత రీసెర్చ్ చేసి, సో హార్వర్డ్ లాంటి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసినవి, అలాగే గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొన్ని రీసెర్చ్ చేసిన రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే కొన్ని థియరీస్ ఉన్నాయి దీని మీద అంతా కూడా. సో వీటిలన్నిటిని స్టడీ చేసి చాలా తక్కువ సమయంలో దీన్ని చెప్పడానికి ఈరోజు నేను ప్రయత్నిస్తాను. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సో అందరూ చాట్ బాక్స్ లో కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉండండి. సో నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను, మీ చాట్ బాక్స్ లో మీ మెసేజెస్ పెడుతూ రండి. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ దిస్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్. సో ఆర్ లీడర్స్ బార్న్ ఆర్ మేడ్? సో మీ ఒపీనియన్స్ ఏమన్నా ఉంటే మీరు క్విక్ గా విత్ ఇన్ 30 seconds యూ కెన్ put your answers in the chat box. So then we will start. సో మీరేమనుకుంటున్నారు అసలు, అంటే లీడర్స్ నిజంగా బాగున్నా మేడ్ అనేది మీ పర్సెప్షన్ ఏదైనా ఉంటే మీరు చెప్పచ్చు. మేడ్ ఓకే, బోత్. హరికుమార్ గారు మేడ్. బాన్, వెంకటేశ్వరరావు గారు బాండ్ అని పెట్టారు, గుడ్. బాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మేడ్. అనుపమ గారు ఓకే, మేడ్. సమ్ ఆర్ బాన్ బట్ మోస్ట్ ఆర్ మేడ్. born and made. Radha garu made, okay. Both from Palisetti Madhu garu, right? Only made, okay. Suresh garu made, created, okay. It's a different opinion, but it is also comes under made, right? సో థ్యాంక్ యూ అండి, చాలు. సో మెజారిటీ, ఎందుకంటే ఆ ఒపీనియన్ తెలుసుకుందాం అని చెప్పి నేను అడిగాను అంతే. సో బాండ్ సమ్ చేంజెస్ విల్ బెస్ట్, ఓకే. Okay.
రైట్ అండి. సో మీలో చాలా మంది సో మేడ్ అనే ఫీల్ అవుతున్నారు. కొంతమంది చాలా తక్కువ మంది పర్సంటేజ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా బాన్ అయిండాలని అంటున్నారు. కొంతమంది బోత్ అనే డిస్కషన్స్ కూడా పెట్టారు మీరు. రైట్. సో దీని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని వాదించడం కన్నా సో బేసిక్ గా థీరీస్ ఏం చెప్తున్నాయి, ప్రెసెంట్ మోడర్న్ లీడర్షిప్ థీరీస్ ఏం చెప్తున్నాయి, సైకాలజిస్టులు ఏం చెప్తున్నారు అన్నది బ్రీఫ్ గా ఒక డిస్కషన్ కి మనం వెళ్దాం. సో మొట్టమొదటిగా లీడర్ అంటే ఎవరండి? జనరల్ డెఫినేషన్ మనం కనుక తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ సింప్లెస్ట్ డెఫినేషన్ విచ్ ఐ కెన్ గివ్. దేర్ ఆర్ న్యూమరస్ డెఫినేషన్స్ ఫర్ లీడర్షిప్, బట్ దిస్ ఇస్ a basic definition: a person who leads a group of people to act towards achieving a desired goal. కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే హియర్ యూ కెన్ అగైన్ డిబేట్ అండి. అంటే ఇక్కడ లీడర్షిప్ అన్నది మన గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని లీడ్ చేస్తేనే లీడర్షిప్ లేకపోతే లీడర్ కాదా అనే ఒక డిస్కషన్ కూడా చాలా మంది మనం వింటూ ఉంటాం. దీన్ని జనరల్ గా మన ఇండివిజువల్ లీడర్షిప్ అని కూడా అంటున్నాం. అంటే సెల్ఫ్ లీడర్షిప్ అంటాం. యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ లీడర్ అని థీరీస్ చెప్తున్నాయి. అంటే మనల్ని మనం మేనేజ్ చేసుకోవడంలో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ లీడర్ అనేది ఒక వాదన ఉంది. సో మనం ఈ రోజు దాని గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, అంటే లీడింగ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ టువర్డ్స్ ఎ కామన్ గోల్ ఆర్ డిజైర్డ్ గోల్. అంటే ఒక గోల్ అచీవ్ చేయడానికి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ తో కలిసి పనిచేసి ఆ గోల్ ని అచీవ్ చేయించగలిగేవాడు లీడర్ అనేది ఒక బేసిక్ డెఫినేషన్. There are numerous discussions and definitions, but this is the simplest definition which we can all understand. So ఇలా అనుకున్నప్పుడు now coming to this question, so మీరందరూ కూడా లీడర్స్ ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని నేను ఇక్కడ ఒక 5 ఏరియాస్ మీకు ఇచ్చాను. అంటే సోషల్ సర్వీస్ లోను, అలాగే పాలిటిక్స్ లోను, లేదు బిజినెస్ లోను, లేదు ఆర్ట్స్ ఆర్ మూవీస్ కళలు, లేదు సినిమాల్లోను, లేదు స్పోర్ట్స్ లోను, ఈ 5 సెక్టార్స్ లోను మీకు గుర్తొచ్చిన లీడర్స్ పేర్లు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుని చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. అంటే మీకు వీళ్ళు లీడర్, వీళ్ళు గ్రేట్ లీడర్ అండి, సోషల్ సర్వీస్ లో వీళ్ళకి మించిన లీడర్ లేరు, లేదు పాలిటిక్స్ లో ఇలాంటి లీడర్ మించి ఇంకొక లీడర్ లేడు, అలా మీకు ఎవరైనా ఫీలింగ్ ఉంటే సో వాళ్ళ నేమ్స్ మీరు ఓపెన్ గా పెట్టచ్చు. సో దిస్ నాట్ ఫర్ ఎనీ డిబేట్ అండి, మీ ఫీలింగ్స్ అంటే మీరు ఎందుకు అలా ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది తెలుసుకోవడానికి. ఓకే, మోడీ గారు రైట్, స్పోర్ట్స్ ధోని, మహాత్మా గాంధీ, మదర్ తెరిసా ఇన్ సర్వీస్ గుడ్. ఓకే, మదర్ తెరిసా గారు, మోడీ, రతన్ టాటా. సో బిజినెస్ తీసుకుంటే మనం రతన్ టాటా గారి గురించి మాట్లాడచ్చు. ఓకే, ఎనీ టాటా బిజినెసెస్, సచిన్ టెండూల్కర్ ఇన్ స్పోర్ట్స్, ఓకే, ధోని ఇన్ స్పోర్ట్స్, అంబానీ ఇన్ బిజినెస్. సో మై బ్రదర్ ఈజ్ ఎ లీడర్, గ్రేట్. సో పాలిటిక్స్, మహాత్మా గాంధీ, అజిమ్ ప్రేమ్జీ, మోడీ, వివేకానంద, మై లీడర్, great. YSR in politics, okay. Ganguly and Dhoni in sports, Amitabh Bachchan in movies. I'm a leader from my business and my law, great. Chalandi, thank you. So I have given different opinions. See, ఇక్కడ మీరు ఒక్కటి అర్థం చేసుకోవాలండి. అంటే ప్రతి ఏరియాలోనూ మీరు 2-3 నేమ్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు సోషల్ సర్వీస్ కనుక తీసుకుంటే ఒక 2-3 నేమ్స్ వచ్చాయి. అలాగే పాలిటిక్స్ తీసుకుంటే ఒక టాప్ 2-3 నేమ్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. బిజినెస్ తీసుకుంటే కూడా మీరు టాటాస్ అండ్ అంబానీస్ ఒక 2-3 పేర్లు మాత్రమే చెప్పారు. అండ్ మూవీస్ ఆల్సో మోర్ ఆర్ లెస్ 2 or 3. సో ఇక్కడ ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా మీరు అందరూ కూడా టాప్ అని మాట్లాడినప్పుడు ఒక 2 గురించో 3 గురించో 5 మంది గురించో మాత్రమే మీరు చెప్తున్నారు. రైట్, ఈ కాన్సెప్ట్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి, అలానే దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సారీ, ఈ 5 మందిలో ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటని మీరు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టగలరా? ఎందుకు వీళ్ళు బెస్ట్ అయ్యారు, ఎందుకు వీళ్ళు మనం లీడర్ గా గుర్తిస్తున్నాం? వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్, బేసిక్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ లీడర్? మనం అందరం బుక్స్ లో చదువుంటాం. సో ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటే లీడర్షిప్ లో మనం గ్రో అవ్వచ్చు, అది ఇదని. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన లీడర్స్ యొక్క క్వాలిటీస్ ఏంటి అని మీరు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్. రైట్, గుడ్ డెసిషన్ మేకర్. సో డెసిషన్ మేకింగ్ ఇస్ ద బేసిక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ లీడర్, రైట్. విజన్, ఓకే. హార్డ్ వర్కింగ్, గ్రేట్. కమిట్మెంట్, హానెస్టీ, right. Thinking of people, about people. So people gurinchi, helping nature. So help chese nature undali, right. Risk taking, Dhoni cool in nature, correct. Responsibility, taking decisions, decision making, smart implementation of their vision or ideas, great. Discipline, futuristic or future vision, giving opportunity to others, great thought. Help somebody, commitment, right.
రైట్, చాలండి, థ్యాంక్ యూ. లాంగ్ విజన్. మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక 10 క్వాలిటీస్ మనం తీసుకోవచ్చు మీరు చెప్పినవన్నీ తీసుకుంటే. సో పీపుల్ హూ టేక్ ఇనిషియేటివ్, హూ ఈస్ ఎ విజనరీ, హూ హెల్ప్ అదర్స్, సో హానెస్టీ, డిగ్నిటీ, డిసిప్లిన్. సో ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ 10 క్వాలిటీసో లేదు 15 క్వాలిటీసో 20 క్వాలిటీసో మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. అంటే ఒక్కొక్క బుక్ ఒక్కొక్క థియరీ ఒక్కొక్కటి చెప్తూ ఉంటుంది. ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని మనం నేర్చుకుంటే మనం లీడర్ కాలేమా? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఇప్పుడు I will give you an input. See, for example, ఒక ఆర్టిస్ట్ ఆర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన హరి తాడోజు గారు ఉన్నారండి రాజమండ్రిలో. ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్. మనం ఆయన బొమ్మలన్నీ రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నాం. ఆయన పుట్టుకతోనే ఇది నేర్చుకున్నారా, లేదు ఆ ఆర్ట్ నేర్చుకుంటే ఆయనకు వచ్చిందా? యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆయన అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు. సో ఆయన పుట్టుకతోనే ఆయన అలాంటి ఆర్టిస్ట్ అయ్యారా, నేర్చుకుంటే అయ్యారా? లెర్న్, ఓకే, లెర్నింగ్, గ్రేట్, రైట్. సో ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకుంటేనే అయ్యారు అని మీరు అందరూ చెప్తున్నారు, రైట్? ప్రాక్టీస్ ఎనీవే. లెర్నింగ్, ప్రాక్టీస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, రైట్? హిస్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రాక్టీస్ మేడ్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. యా, థ్యాంక్ యూ. సో మోర్ ఆర్ లెస్ అందరూ కూడా నేర్చుకున్నారనే చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఆర్టిస్ట్లు అయిపోవచ్చా అలా నేర్చుకుంటే? సో దట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హరి తాజోడు గారు వేసినట్టుగా మనం అందరం కూడా నేర్చుకుంటే వేయచ్చా? Okay, yes, great. Intention is important. 100% correct andi, right? If learn, yes, maybe endukandi sagam answer Avitesh garu. Right, okay, that's your opinion. Yes, nothing is impossible for humans. Great. Skill based, yes, right. Thank you andi. సో మోర్ ఆర్ లెస్ అంటే కొంతమంది మేబీ అటు ఇటు అని ఫీల్ అయినా, కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. బట్ మెజారిటీ వీ కెన్ లెర్న్ అని మాట్లాడుతున్నారు, రైట్? నౌ లెట్ us get into the actual theory అండి. సో మీ ఒపీనియన్స్ అన్ని చెప్పారు. నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ యాక్చువల్ లీడర్షిప్. సో ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని మనం నేర్చుకుని విని చేసుకుంటే సరిపోద్ది అని అంటున్నాం. ఓకే, అలా అనుకుంటే ఈ రోజు ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు టాప్ 10 క్వాలిటీస్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఉన్నాయని అందరికీ తెలుసు. చాలా మంది లీడర్స్ అవ్వాల ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ 10 క్వాలిటీస్ నేర్చేసుకుంటే ఎందుకు వీళ్ళందరూ గొప్ప లీడర్స్ కాలేకపోతున్నారు? సో దట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యూ కెన్ డ్రాప్ యువర్ ఆన్సర్స్. ప్రతి ఒక్కరు గ్రేట్ లీడర్ అవ్వాల్సిందే కదా. ఆ 10 క్వాలిటీస్ ఒక బుక్ లో చదివిన 10 క్వాలిటీస్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే, మనం నేర్చుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు గొప్ప లీడర్స్ అవ్వాలి కదా. ఎందుకు అవ్వట్లేదు? Okay, anyways, passion is there, yes. Dedication, they need to implement what they chance. Because of no support and chances, great, that is where I will discuss. So not applied, okay. Sustainability in commitment, okay. Priorities, we should know where to implement. Laziness, right. Thank you. There are so many reasons అంటే మనం నిజంగా సిచ్యువేషనల్, దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ పాయింట్ అండి. బికాస్ సిచ్యువేషన్స్ గివ్స్ లీడర్షిప్. సో దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం. థ్యాంక్ యూ. సో ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ ఎందుకు అవ్వరు అంటే మీరు చాలా రీజన్స్ ఇచ్చారు. వాడు లేజినెస్ ఉండొచ్చు, వాడికి ప్యాషన్ లేకపోవచ్చు, కమిట్మెంట్ లేకపోవచ్చు, ప్రాక్టీస్ లేకపోవచ్చు, ఆపర్చునిటీ రాకపోవచ్చు, సిచ్యువేషన్స్ లేకపోవచ్చు, సపోర్ట్ లేకపోవచ్చు, తనకి ఫియర్ ఉండొచ్చు. ఇలాంటి చాలా రీజన్స్ మనం అందరం చెప్తున్నాం. సో అందుకనే థీరీస్ ఏం చెప్తున్నాయి అనేది మనం చూద్దాం బేసిక్ గా. సో జనరల్ గా ఈ 5 కేటగిరీస్ లో ఉంటారండి లీడర్స్. లీడర్స్ ఎవరు అనేది మన డెఫినేషన్ చూసాం. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ డిస్కషన్ లో మీకు ఇంకొంచెం అర్థం అవుద్ది. సో జనరల్ గా మీరు ఎందుకంటే ఇందాక నేను నేమ్స్ అడగగానే మీరు చెప్పినప్పుడు మీరు చెప్పిందంతా ఈ రిమార్కబుల్ అండ్ గ్రేట్ లీడర్స్ గురించి మాత్రమే మీరు మాట్లాడారు. అంటే మీరు చెప్పిన నేమ్స్ అన్ని కూడా, మీరు చెప్పిన 10-15 నేమ్స్ ఏ నేమ్ తీసుకున్నా ఇట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ రిమార్కబుల్ ఆర్ గ్రేట్ లీడర్స్. అంటే వీళ్ళు ఎక్సెప్షనల్ గా ఉంటారండి. లైక్ గాంధీజీ మీరు అన్నారు, అలాంటి గాంధీజీ ఇంకొకసారి వస్తారో లేదో, అలాంటి వ్యక్తి వస్తారో లేదో మనకు తెలియదు. దీస్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ మార్టిన్ లూథర్ కింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఆర్ రిమార్కబుల్, లైక్ మదర్ తెరిసా గారు. సో చాలా మంది చేస్తున్నారు, బట్ స్టిల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ రిమార్కబుల్. వీ హ్యావ్ గ్రేట్ లీడర్స్ లైక్ రతన్ టాటా, ఈవెన్ ధోని, వీళ్ళందరినీ మనం గ్రేట్ లీడర్స్ అని అంటున్నాం. అలాగే గుడ్ లీడర్స్ కూడా ఉంటారండి. అంటే వాళ్ళు కూడా లీడర్సే, బట్ ఇన్ ద రిమార్కబుల్ ఆర్ గ్రేట్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ని వాళ్ళు చూపించకపోయిండొచ్చు. సో అంత చేంజ్ తీసుకురాకపోయిండొచ్చు. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ దేర్ ఆర్ యావరేజ్ పీపుల్. లీడర్షిప్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ పొజిషన్ అండి. వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారనే దాన్ని బట్టి కూడా ఇవి కేటగరైజ్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో మేనేజర్ ఉంటారు, మన టీమ్ లీడర్ ఉంటాడు, లేదు మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక లాంగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉండొచ్చు, ఒక జోన్ ప్రెసిడెంట్ ఉండొచ్చు. సో వీళ్ళందరూ కూడా బై పొజిషన్ వాళ్ళు లీడర్షిప్ లోకి వెళ్తారు. సో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు రిమార్కబుల్ గా చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదు గ్రేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్.
సో కాబట్టి యావరేజ్ లీడర్స్ ఉంటారు, అలాగే పూర్ లీడర్స్ కూడా ఉంటారు. సో ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ అయితే ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా వెళ్తాయి. అలా అవ్వట్లేదు. దెర్ ఆర్ ఫ్యూ యావరేజ్ లీడర్స్, దెర్ ఆర్ గుడ్ లీడర్స్, బ్యాడ్ లీడర్స్, పూర్ లీడర్స్, అందరూ కూడా ఉంటారు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్ హౌ దే సెలెక్ట్ దెమ్. నా థీరీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే, సో దెర్ ఈస్ ఎ థీరీ కాల్ గ్రేట్ మ్యాన్ థీరీ అండి. అంటే 19th centuryలో చాలా రీసెర్చ్ దీని మీద జరిగింది. బికాజ్ అప్పట్లో కింగ్ సిస్టమ్ పోయింది, మనం అందరం యుద్ధాలు చేశారు, రాజ్యాలు వచ్చాయి, సో గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ చేశారు, పాలిటిక్స్ ఎంటర్ అయ్యాయి, ఇవన్నీ జరుగుతూ వచ్చాయి ఆ ప్రాసెస్ లో. ఆ ప్రాసెస్ లో థీరీస్ మనం లీడర్స్ ని తయారు చేయాలి అంటే ఎలా అసలు లీడర్షిప్స్ ఫైనాన్షియల్లీ సౌండ్ ఆర్ నాట్ ఆల్సో కౌంట్స్. ఓకే, రాధా గారు వస్తానండి, ఆ పాయింట్స్ కి వస్తాను. సో డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే విల్ డిస్కస్ అట్ ద ఎండ్ అండి. దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ పాయింట్, ఐ విల్ అడ్రస్ ఇట్. రైట్, దెర్ ఇస్ ఎ థియరీ కాల్ గ్రేట్ మ్యాన్ థియరీ అండ్ ట్రైట్ థియరీ అని అంటాం. ట్రైట్ అంటే విలక్షణ లక్షణాలు అండి, అంటే విలక్షణతలు అంటాం మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు మన విలక్షణ అన్నట్టు మోహన్ బాబు అని అంటాం. ఎందుకు అంటాము? సో ఆయన చేసే స్టైల్లో ఎవరు యాక్ట్ చేయలేరు అని. సో విలక్షణ డాన్సర్ చిరంజీవి అని అంటాం. ఎందుకంటాం? ఆయన ది బెస్ట్ డాన్స్ లో. సో అలాంటి డాన్సింగ్ ఎవరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా రావట్లేదు. సో కాబట్టి ఈ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే, ప్రతి ఒక్కరికి పుట్టుకతో కొన్ని ట్రైట్స్ వస్తాయి, సో విలక్షణతలు కొన్ని వస్తాయి. సో వాటిని బేస్ చేసుకునే వాళ్ళు లీడర్స్ అవుతారే తప్ప మనం నేర్పిస్తే లీడర్స్ కారు అనేది ఆ థీరీస్ చెప్తున్నాయండి. 19th centuryలో జరిగిన అంటే ఎర్లీ 90s లో జరిగిన థీరీస్ అన్నమాట. అంటే నేను చెప్పే థీరీస్ అని వరల్డ్ లో ది బెస్ట్ థీరీస్ అండి, మీరు ఎక్కడైనా సర్చ్ చేస్తే కూడా వస్తుంది. సో ఆ థీరీస్ చెప్తున్నది ఏంటంటే దే ఆర్ ఓన్లీ బాండ్ అని. సో వాళ్ళు చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ ఇచ్చారు, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. సో మనం కూడా అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మా నాన్నగారితో డిస్కస్ చేస్తుంటే అన్నారు, ఇప్పుడు కాకరకాయ ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక కాకరకాయ గుణం ఏంటండి, దాని ట్రైట్ అని అనుకుందాం మనం. కాకరకాయ చేదుగానే ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఏమైనా మార్చగలమా? మార్చలేం. దానికి మనం ఏం మారుస్తామంటే వండే విధానంలో మారుస్తాం. ఇప్పుడు బెల్లం వేస్తే అది తీగా వస్తుంది, లేదా ఉప్పు వేస్తే ఉప్పుగా ఉంటుంది. ఆ నేచర్ ని, ఆ పర్సనాలిటీని కొంచెం డిఫరెన్స్ చూపించడానికి, టేస్టీగా తయారు చేయడానికి మనం రకరకాలు చేస్తుంటాం. దీన్నే మనం బిహేవియర్ అని అంటాం. సో సైకాలజికల్ టర్మ్స్ లో మనం తీసుకుంటే దర్ ఆర్ 2 aspects ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్, పర్సనాలిటీ అండ్ హిస్ బిహేవియర్. ఈ పర్సనాలిటీ అనేది ఇట్ కమ్స్ విత్ డిఎన్ఏ, అంటే 50% ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ డిఎన్ఏ ద్వారా ఫామ్ అయితే మిగిలినంతా మన పెరిగిన ఎన్వైరన్మెంట్ వీటిలన్నిటి వల్ల అవుద్ది అనమాట. సో దీన్ని పెద్దగా మనం మార్చలేము అనేది సైకాలజీ చెప్తుందండి. సైకలాజికల్ థీరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చెప్తున్నాయి. మనం చాలా వరకు మీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో కూడా చూస్తే, అందుకే మీకు కాకరకాయ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో కాకరకాయ గుణం అంటే దాని ట్రైట్, దాని పర్సనాలిటీ చేదుగా ఉండడం. దాన్ని కొంతవరకు మనం ఏదైనా మార్చగలమే తప్ప దాన్ని ఎనార్మస్ గా కాకరకాయ చేదుగా ఉన్నదాన్ని తీగా మనం మార్చలేము. సో దాన్ని కవర్ చేయడానికే బిహేవియర్ అంటాం. సో బిహేవియర్ కెన్ బి మాడిఫైడ్ ఫర్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్. బిహేవియర్ కెన్ బి మాడిఫైడ్. అందుకే మనం థీరీస్ కూడా పర్సనాలిటీ మాడిఫికేషన్ ఎక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వరు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అని ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. సో ఏదైతే మన నేచర్ ఉంటుందో, మన ట్రైట్స్ మనకు ఉంటాయో, వాటిని షార్పెన్ చేయడానికి, డెవలప్ చేయడానికి మాత్రమే ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నారు. నీ పర్సనాలిటీని మార్చేయాలి అనేది అది ఇంపాసిబుల్ అని అనలేం, కానీ బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది కేసెస్ వీ కెనాట్ డూ అనేది సైంటిస్ట్ చెప్తున్నారు. బట్ బిహేవియర్ కెన్ బి మాడిఫైడ్. అందుకే బిహేవియర్ మాడిఫికేషన్స్ అండ్ ట్రైనింగ్స్ చేస్తారు, బిహేవియర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్స్ చేయరు. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. సో ఆ థీరీస్ చెప్తున్నది, సో కాకరకాయ ఎంత చేసినా దీన్ని మనం మార్చలేము అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సరే ఫైన్, అలానే మనం అనుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే ట్రైనింగ్స్ వేస్ట్, ఇప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్ మనం ఏదో డెవలపింగ్ లీడర్స్ అంటున్నాం. సో మనలాంటి వాళ్ళందరూ వేస్ట్, మనం చేసే ప్రక్రియ వేస్ట్. సో కాబట్టి లీడర్స్ ని మనం వీ కెనాట్ మేక్ లీడర్స్ అన్న వాదన తప్పు అని కొన్ని థీరీస్ మళ్ళీ స్టడీ చేయడం. సో దాంట్లో వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ థీరీ బిహేవియరల్ థీరీస్ అంటారు. సో నేను ఇందాక రెండో పాయింట్ చెప్పాను మీకు, బిహేవియర్ అని. సో బిహేవియర్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా లీడర్షిప్ మారుతూ ఉంటుంది. సో లీడర్షిప్ ఈ పర్సనాలిటీని ఈ బిహేవియర్ తో మనం అఫెక్ట్ చేయొచ్చు, మార్చొచ్చు. సో కాబట్టి ట్రైట్స్ వల్లనే లీడర్స్ కారు, వీ కెన్ మేక్ లీడర్స్, వీ కెన్ మాడిఫై దర్ బిహేవియర్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ దెమ్ యాజ్ ఎ లీడర్ అనేది బిహేవియరల్ థీరీస్ చెప్తున్నాయి. ఇవి ఎప్పుడు 20th centuryలో ఈ రీసెర్చ్ జరిగింది. అంటే అంతకు ముందు వరకు ఏంటి, ఓన్లీ బార్న్ అనేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత వీ కెన్ ఆల్సో మేక్ లీడర్స్. ఇది ఈ వాదన కరెక్ట్ కాదు అని అనేవాళ్ళు. ఎవరు అన్మ్యూట్ చేశారండి? మీరు అందరూ ఆన్ చేసుకోవాలి, నేను కూడా ఆన్ చేశాను. మరి ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ అండి. సో లీడర్స్, పీపుల్ కెన్ బికమ్ లీడర్స్ త్రూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. సో నేర్చుకుంటూ, బిహేవియర్ మోడిఫికేషన్ చేసుకుంటూ, లీడర్షిప్ థీరీస్ చదువుకుంటూ, ఆ క్వాలిటీస్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మారచ్చు అనేది రెండో థీరీ చెప్తుంది. సరే, అది పక్కన పెడితే ఇంకా చాలా థీరీస్ వచ్చేసాయండి. అంటే 21st centuryలో దెర్ ఆర్ న్యూమరస్ థీరీస్ గోయింగ్ ఆన్, న్యూమరస్ స్టడీస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. లైక్ హార్వర్డ్, ఈవే, స్టాన్ఫోర్డ్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వరల్డ్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ కూడా
దీనికి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ వెతకాలి, దీనికి ఒక థియరీ తయారు చేయాలని రకరకాల థియరీస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. స్టిల్ అంటే మన ప్రెసెంట్ డేటా చూస్తే there are more than 1000 authors who are working on this. I mean 1000 researchers across the globe, best researchers are working on this. ఇంకా స్టిల్ ఆన్సర్ వాళ్ళకి 100% తెలియదు. These are few instances. See, first thing, there is a theory stating that 1/3 are born, 2/3 are made. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రెసెంట్ వరల్డ్ లో మనం జీవిస్తున్నామో ఇక్కడ ఉన్న లీడర్స్ లో అంటే ఉన్న పాపులేషన్ లో కొంతమంది లీడర్స్ అని కనుక మనం అనుకుంటే ఆ లీడర్స్ లో 1/3 మాత్రమే బార్న్ లీడర్స్ ఉన్నారు, 2/3 ఆర్ జస్ట్ మేడ్ అని చెప్తుంది ఒక థియరీ. ఇంకో థియరీ ఏంటంటే 30% ఆర్ జెనరిక్ అండ్ 70% ఆర్ లెర్న్డ్ అని అంటున్నారు అనమాట. అంటే 70% ఆఫ్ ది లీడర్స్ ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్, వాళ్ళు నేర్చుకుని లీడర్స్ అవుతున్నారు. 30% ఇన్బార్న్ క్వాలిటీస్ వల్ల వాళ్ళు లీడర్స్ అవుతున్నారు. అండ్ ఇంకో థియరీ కూడా ఏంటంటే 20% బార్న్ అండ్ 80% ఆర్ మేడ్ అని చెప్తున్నాయి. దీస్ ఆర్ టాప్ థియరీస్ ఇన్ ద 21st century. సో ఈ థియరీస్ కూడా ఇలా చెప్తున్నాయి. బట్ వీళ్ళు కూడా మళ్ళీ జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు చిన్న పాయింట్ ఏం యాడ్ చేస్తున్నారంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్, అంటే ఎవరైతే నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నారో వీళ్ళకి కూడా ఎంతో కొంత ఆ క్వాలిటీ ఆ పర్సనాలిటీ ఉండాలి అని అంటున్నారండి. అంటే ఆ డిఎన్ఏ ద్వారా మనం ఏదైతే ట్రైట్ అనో క్వాలిటీ అనో పర్సనాలిటీ అనో మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఎంతో కొంత ఆ టచ్ లేకుండా మనం వాళ్ళని గ్రూమ్ చేయలేము అనేది వాళ్ళ పాయింట్. సో ఇందాక ఒకరు సచిన్ టెండూల్కర్ అని అన్నారండి, వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో సచిన్ టెండూల్కర్ ఎందుకు టీమ్ కెప్టెన్ కాలేకపోయారండి? అంటే మీరు ఆ నేమ్ పెట్టారు కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకు టీమ్ ప్లేయర్ కాలేదు? ఆయన ఆట తెలియదు ఆయనకి, ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. ఆయనకి మించిన క్రికెటర్ వరల్డ్ లో లేని గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అనే టైటిల్ కూడా ఆయనకి ఇచ్చారు. స్టిల్ తన కెప్టెన్సీ తీసుకోవట్లేదు. సో మీరు అందరూ కూడా తెలిసే ఉంటుంది, ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్తూ ఉంటారు, నాకు క్రికెట్ అంటే నా బ్యాటింగ్ మీద నేను ఏదైతే ఫోకస్ పెట్టాలనుకుంటున్నానో క్యాప్టెన్సీలోకి వెళితే నేను దాని మీద ఫోకస్ పెట్టలేను, నాకు ఆ ప్రెషర్ నేను తీసుకోలేను అని అంటున్నారు. అవునా కదా? సో కాబట్టి మనం సెల్ఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్నంత మాత్రాన లీడర్స్ అవ్వాలని లేదు. సో ఇన్బార్న్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి, అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. మేబీ ఆయనకి ఇన్బార్న్ క్వాలిటీ ఆర్ ట్రైట్ లేదేమో లీడర్షిప్ లోకి వెళ్ళాలని, అందుకని అవ్వలేకపోతున్నారేమో. సో దేర్ ఆర్ న్యూమరస్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ దిస్, వీ కెన్ డిస్కస్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతోంది. సో అండ్ ఫైనలీ అంటే లేటెస్ట్ థియరీ ఏం చెప్తోంది అంటే లీడర్షిప్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎ బెల్ కర్వ్. సో ఈ బెల్ కర్వ్ ఏం చెప్తుంది, మీకు ఇక్కడ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి 5%. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ 5%. సో 100% లీడర్స్ మనం కనుక తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కేటగిరీస్. ఈ 5% ఎవరు అంటే దీస్ ఆర్ రిమార్కబుల్ లీడర్స్ అండ్ దే ఆర్ బోర్న్ లీడర్స్. సో వీళ్ళని మనం ఎవరు తయారు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న రిమార్కబుల్ లీడర్స్ ఎవరైనా సరే వీళ్ళందరూ కూడా 5% కేటగిరీలోకి వస్తారు. వాళ్ళకి ఇన్బార్న్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. మీరు వద్దన్నా కాదన్నా నేర్పించినా నేర్పించకపోయినా వాళ్ళు లీడర్స్ అవుతారు అంతే. వాడు వాచ్మ్యాన్ డ్యూటీ చేసినా వాడు లీడరే, లేదు ఒక కంట్రీని లీడ్ చేసే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా వాడు లీడర్షిప్ రోల్ వాడు ప్లే చేస్తూనే ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఇన్బార్న్ క్వాలిటీ ఉండడం వల్ల. ఆపర్చునిటీ, పొజిషన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, బట్ హీ విల్ బి ఏ లీడర్ బై బోర్న్ క్వాలిటీస్. అండ్ సెకండ్ 15% ఉంటారండి. సో వీళ్ళకి చాలా వరకు ఇన్బార్న్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, కొంత అవకాశాల వల్ల వాళ్ళు లీడర్షిప్ లోకి ఈజీగా వచ్చేస్తారు. సో దే మే నాట్ బి లెర్నింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్, అండ్ కొంతమంది షార్పెన్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు లీడర్షిప్ రోల్ లోకి వస్తారు. అంటే మెజారిటీ ఒక 20% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ బోర్న్ లీడర్స్. అది థియరీ చెప్తుంది. అంటే ఈ ఎలా థియరీ అంటే ఇవి ప్రపంచంలో చాలా మంది లీడర్స్ ని ఇంటర్వ్యూస్ చేసి వాళ్ళని అసెస్ చేసి ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అండి ఇది. రైట్, నెక్స్ట్ ఈ లాస్ట్ రండి. ఈ లాస్ట్ కి వస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక 10% అని ఉన్నాయి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది రైట్ సైడ్. మీ స్క్రీన్స్ లో లెఫ్ట్ ఉండొచ్చు. 10% ఈ లాస్ట్ 10% ఏదైతే ఉన్నారో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న పూర్ లీడర్స్, లేదు పాపులేషన్ లో మనం తీసుకున్న వీళ్ళని మనం ఏమి మార్చలేమండి. వీళ్ళు ఎంత మార్చాలనుకున్నా వాళ్ళు మనం మార్చలేము, వాళ్ళు నేర్చుకోరు కూడా. ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు, ఏదో బై ఛాన్స్ ఆర్ హుక్ ఆర్ క్రూక్ వాడికి ఆ పొజిషన్ వచ్చేసింది, వాడికి ఆ క్వాలిటీస్ ఏం పెద్దగా ఉండవు, వాడు నేర్చుకోవాలని కూడా చూడు. అలాంటి వాళ్ళు ఒక 10% లో ఉంటారండి. వీళ్ళకి పొజిషన్ వచ్చినప్పటికీ కొంతకాలం ఉంటారు, పొజిషన్ అయిపోతున్నా వాళ్ళ పని అయిపోయింది, గోవిందా అంతే. సో వాళ్ళు మనం మర్చిపోదు. ఆ నెక్స్ట్ 10% ఏంటంటే వాళ్ళు పాపం ఎంత ప్రయత్నించినా ఎంత నేర్చుకోవాలని చూసినా వాళ్ళకి రాదు. రాకపోవడానికి రీజన్ మళ్ళీ ఇందాకైతే మన పర్సనాలిటీ, ట్రైట్, డిఎన్ఏ అని మాట్లాడుకున్నామో ఈ రీజన్స్ కూడా ఇక్కడ అప్లికబుల్ అవుతాయండి. ఎంత చేయాలనుకున్నా వీళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారని వీళ్ళు మళ్ళీ పాస్ట్ థియరీస్కి వెళ్తే అక్కడ చెప్పిన థియరీస్ మళ్ళీ వీళ్ళు అప్లై చేస్తున్నారు. సో ఎంతో కొంత ఆ పర్సనాలిటీయో లేదు ఇప్పుడు కాకరకాయకి ఆ చేదు ఉండాల్సిందే, ఎంతో కొంత చేదు లేకుండా దాని కాకరకాయ అని అనలేము. సో కాబట్టి ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి, అలా ఉన్న వాళ్ళే అవుతారు. కాబట్టి వీళ్ళకి ఆ పర్సంటేజ్ లేకపోవడం వల్ల ఈ 10% కూడా యావరేజ్ ఆర్ బిలో యావరేజ్ లీడర్స్ కిందకి మిగిలిపోతున్నారు. ఈ మధ్యలో ఏదైతే 60% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఉన్నారో దీస్ ఆర్ మేడ్ లీడర్స్ అండి. ఇప్పుడు మన సొసైటీలో మనం చూస్తున్న లీడర్షిప్ లో వచ్చిన వాళ్ళలో దీస్ ఆర్ ఆల్ మేడ్ లీడర్స్. వీళ్ళకి కూడా ఎంతో కొంత ఉంటుంది,
బట్ దాన్ని గ్రూమ్ చేయడము, అవకాశాలు వాళ్ళకి ఇవ్వడము, హెల్ప్ చేయడము, గైడ్ చేయడము, కోచ్ చేయడము, మెంటార్ చేయడము, ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళని తీసుకొచ్చారనమాట. సో 60% ఆఫ్ ది లీడర్స్ ఆర్ మేడ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ థియరీస్ ఆర్ టెల్లింగ్. అంటే ఒక 30 or 40-60 రేషియోలో మన ప్రెసెంట్ లీడర్షిప్ రోల్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు born and made leaders ఉన్నారనమాట. రైట్, దెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పొజిషన్ వర్సెస్ అథెంటిక్ లీడర్షిప్. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ ఆల్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండి. అంటే చాలా మంది ఏంటంటే మనకి పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి లేదా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఒక పొజిషన్ మనకు వచ్చేస్తే మనం లీడర్స్ అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. సో దాన్ని థియరీస్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీడర్షిప్ బై పొజిషన్ అంతే. యు ఆర్ నాట్ అథెంటిక్ లీడర్, యు ఆర్ నాట్ రియల్ లీడర్. మీకు అవకాశం రావడం వల్ల మీరు లీడర్ అయ్యారు అంతే. దాన్ని మన సిచ్యువేషన్ లీడర్షిప్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు నేను ఒక కాలేజ్ లో వర్క్ చేసేవాడినండి. సో చాలా మంది, ఒక 12-13 మంది మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండేవాళ్ళము. సడన్ గా మా హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ మానేయాల్సి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఎవరు అనే క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఎవరు అని వచ్చినప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో ఒక బెస్ట్ పర్సన్ ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టారే కానీ ఆయన లీడరా కాదా అనేది ఎవరు ఆలోచించలేదు. అలా సిచ్యువేషన్ బట్టి లీడర్షిప్స్ వస్తుంటాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ప్రతి లాంగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎక్సెప్షనల్ గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోవచ్చు, ప్రతి జోన్ ప్రెసిడెంట్ ఎక్సెప్షనల్ గా చేయలేకపోవచ్చు, ప్రతి నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఎక్సెప్షనల్ గా చేయలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం రాష్ట్రం ఒక 10 ఏళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకుంటే కొంతమంది పేర్లే మనకు గుర్తొస్తాయి. అంటే దీంట్లో అథెంటిక్ లీడర్స్ కొంతమంది ఉండొచ్చు, బై పొజిషన్ లీడర్స్ అయ్యి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. 2 రకాలుగాను మనకు ఉంటాయి అనమాట. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. సో లీడర్స్ బికమ్ గ్రేట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ పవర్ ఆర్ పొజిషన్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎబిలిటీ టు ఎంపవర్ అదర్స్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను చెప్తాను, మీకు ఈ పాయింట్స్ చూసాక మీకు అర్థం అవుతుంది డెఫినెట్ గా. పొజిషనల్ లీడర్స్ కి ఈ అథెంటిక్ ఆర్ రియల్ లీడర్స్ కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే, పొజిషన్ లీడర్స్ ఆల్వేస్ ఆపరేట్ విత్ ద పొజిషన్, విత్ ఇన్ ద పొజిషన్. 1 second అండి, సారీ. దే ఆపరేట్ విత్ ఇన్ ద పొజిషన్. అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే రోల్, పర్టికులర్ రోల్ మనం ఇస్తామో ఆ రోల్ కి చేయాల్సిన డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీద మాత్రమే వాళ్ళ ఫోకస్ ఉంటుందండి. ఆ జాబ్ ఇచ్చారు, మనం కంప్లీట్ చేసామా లేదా. దే డోంట్ థింక్ బియాండ్ ద జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఇక్కడ జాబ్ అనొచ్చు, లేదు మన ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే ఏదో ఒక రోల్ అనండి, పొజిషన్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్. ఏదైతే ఆ పర్టికులర్ రోల్ కు ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేయడం మీద మాత్రమే వాళ్ళ ఫోకస్ ఉంటుందండి. దానికన్నా బియాండ్ వాళ్ళు వెళ్ళలేరు. దే కెనాట్ ఫోకస్ ఆన్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఏ కంపెనీ. ఫోకస్డ్ మోర్ ఆన్ దేర్ ఓన్ గోల్స్. అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదో గోల్ ఉండి ఆ పొజిషన్ లోకి వచ్చి ఉంటారు, అది సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతే చాలు, అది దాంట్లో మనం సక్సెస్ఫుల్ గా లీడ్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేస్తే చాలు, నా గోల్ నాకు అచీవ్ అయితే చాలు. కొంతమంది ఉంటారు, నేను ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అయితే నెక్స్ట్ మేనేజర్ అవ్వాలి, మేనేజర్ అయితే నెక్స్ట్ ఇంకో CEO అవ్వాలి. ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్ గోల్స్ ఏవో ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఫోకస్ దాని మీదే ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు ఇది అయ్యాను, ఇంకొకటి ఇప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్న వాడికి లాంగ్ ప్రెసిడెంట్, జోన్ ప్రెసిడెంట్, EVP, NP, WP అంటాం, వరల్డ్ ప్రెసిడెంట్, ఇలా డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ లీడర్షిప్ పొజిషన్ లోకి వచ్చే వాళ్ళు 2 రకాలుగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటారండి. ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు, వాళ్ళకి ఇది అయితే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతే చాలు. వాళ్ళు వాళ్ళ రోల్ పట్ల ఆలోచిస్తారండి. ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ యొక్క గోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, మిషన్ ఏదైనా అనండి, ఆ పర్టికులర్ గోల్స్ వాటి మీద మాత్రమే ఫోకస్ ఉంటుంది. దే యూటిలైజ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ టు అచీవ్ గోల్స్ ఆర్ పీపుల్. ఎవరైతే వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేసే పీపుల్ ఉంటారో లేదా ఆ టీమ్ లో ఉంటారో వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీస్ ని వాడుకుని వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుని నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోవడానికి మాత్రమే వాళ్ళ ఫోకస్ ఉంటుంది. ఇది ఎవరు పొజిషనల్ లీడర్షిప్ లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, there are few people who are really real leaders. ఇందాక మనం అనుకున్నాం బాన్ క్వాలిటీస్ కొంత ఉండొచ్చు, లేదా DNA లో కొంత ఉండొచ్చు, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ టువర్డ్స్ లీడర్షిప్ ఉండొచ్చు. ఇలాంటి వాళ్ళు అథెంటిక్ లీడర్షిప్ కిందకు వస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు మన రోల్స్ లో, వాడికి కూడా అవకాశం కరెక్ట్ గా వస్తే దే ఆల్సో ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ పొజిషన్స్. వీళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ దే ఆల్వేస్ ఆపరేట్ బియాండ్ దేర్ పొజిషన్స్. మేబీ నేను ఒక లాంగ్ ప్రెసిడెంట్ అనుకుందాం, ఒక లాంగ్ ప్రెసిడెంట్ గా అంతసేపు నా ప్రెసిడెంట్, నా యాక్టివిటీ, నాది అయిందా లేదా రిపోర్ట్ ఇదే చూడడం కాకుండా దే థింక్ అబౌట్ ద ఆర్గనైజేషన్. దే థింక్ బియాండ్ దేర్ జాబ్ బాల్ రోల్. అంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, వాళ్ళకి మనం ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలమా, అసలు ఓవరాల్ గా ఆర్గనైజేషన్ మనం బిల్డ్ చేయడానికి మనం ఏమైనా వర్క్ చేయగలమా, అంటే ఆర్గనైజేషన్ గ్రోత్ గురించి కూడా ఎక్కువ ఆలోచిస్తారండి వాళ్ళు. అండ్ పీపుల్ గురించి ఆలోచిస్తారు. దే ఎంపవర్ పీపుల్, దే డెవలప్ లీడర్స్. అంటే వీళ్ళు నెక్స్ట్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లీడర్షిప్ ఏంటి, ఇప్పుడు మన పని వెళ్ళిపోయాక లీడర్షిప్ ఇక్కడ లోపిస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరైనా లీడర్స్ ని మనం గ్రూమ్ చేయగలమా లేదా, అసలు ఓవరాల్ ఆర్గనైజేషన్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లాలంటే ఏం చేయాలి, ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ లో ఉంటారండి వాళ్ళు. వాళ్ళ పొజిషన్ ఓకే, వాళ్ళ పొజిషన్ ని పెద్దగా కేర్ చేయకపోవచ్చు, ఆ పొజిషన్ నో లేదు అథారిటీనో పెట్టుకుని దాంతో పాటు ప్యారలల్ గా ఓవరాల్ ఆర్గనైజేషన్ బెనిఫిట్ కోసం పనిచేస్తారండి. వీళ్ళనే మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం.
ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఎందుకన్నా లాస్ట్ ఒక 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని మా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ బెస్ట్ ఎవరు, డోన్ ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరు, లాంగ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరు అని మనం ఆలోచిస్తే ఇలాంటి అథెంటిక్ లీడర్షిప్ లో ఉండి ఆర్గనైజేషన్ కోసం పనిచేసిన లీడర్స్ ని మనం ఎక్కువ శాతం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. అంటే వీళ్ళు చేయలేదని నేను చెప్పట్లేదు, పొజిషనల్ లీడర్షిప్ వాళ్ళు తప్పు, వాళ్ళు చేయట్లేదని నేను చెప్పట్లేదు, వాళ్ళు చేస్తారు. బట్ బియాండ్ దే రోల్ దే మే నాట్ థింక్. అది వాళ్ళ తప్పు కాదు. అగైన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ట్రైట్ థియరీ. ఆ ట్రైట్ థియరీలో భాగంగా వాళ్ళకి అది తెలియదు, వాళ్ళ తప్పుగా ఫీల్ అవ్వరు, వాళ్ళ ఉన్నదాన్ని వాళ్ళ జాబ్ ని 100% చేస్తారు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ అస్, ఎవ్రీబడి ఈస్ వర్కింగ్, ఎవ్రీ మెంబర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్, ఎవ్రీ మెంబర్ కి మనం క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిందే, ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడతారు. బట్ ఈ లీడర్షిప్ కిందకి వచ్చేటప్పటికి బెస్ట్ లీడర్స్ అవ్వాలి లేదా గ్రేట్ లీడర్స్ అవ్వాలి అనేటప్పటికి ఈ పొజిషన్ తో కోసం వచ్చిన వాళ్ళు లేదు పొజిషన్ వల్ల వచ్చిన వాళ్ళు కి అలాగే ఈ అథెంటిక్ లీడర్స్ కి దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఆ డిఫరెన్స్ ని మీకు అర్థం చేయించడం కోసం చెప్తున్నాను. సో లీడర్షిప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ చాయిస్ అండి. సో ఇందాక అన్నారు మీరు ఫస్ట్ లో వీళ్ళు ఎందుకు లీడర్స్ అయ్యారు, గ్రేట్ లీడర్స్ అయ్యారంటే యూ హావ్ గివెన్ సో మెనీ క్వాలిటీస్. బట్ అందరూ అలా అవ్వలేకపోతున్నారు ఎందుకు అని అంటే యూ హావ్ గివెన్ సో మెనీ రీజన్స్. వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ లేదు, ఇంకోటి లేదు అని చాలా రీజన్స్ మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఆల్వేస్ లీడర్షిప్ ఈజ్ ఎ చాయిస్ అండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మేబీ ఐఎమ్ ఎ బార్న్ లీడర్ అయి ఉండొచ్చు, నాకు చాలా క్వాలిటీస్ ఇంటర్నల్ గా ఉన్నాయి, కానీ నాకు లీడర్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, మేబీ ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ కి లోపల ఉందేమో, బట్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. సి ఆల్వేస్ లీడర్షిప్, ఐ మీన్ ఆల్ బార్న్ లీడర్స్ కెన్ నాట్ బికమ్ గ్రేట్ లీడర్స్ అండి, అకార్డింగ్ టు మీ. ఐ మీన్ అకార్డింగ్ టు ద థియరీస్ ఆల్సో. ప్రతి బార్న్ లీడర్ గ్రేట్ లీడర్ కాలేడు. ఎందుకు అంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు, ఫస్ట్ పాయింట్. వాడికి ఇంకేదైనా ఫియర్ ఉండొచ్చు, వాడికి కావాల్సినంత సపోర్ట్ లేకపోవచ్చు. మీరు అన్నట్టు ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ అవ్వచ్చు, లేదు పొజిషన్ కోసం కావాల్సిన సపోర్ట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఆపర్చునిటీస్ అవ్వచ్చు. సో చాలా వరకు ఫియర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రీజన్స్. చాలా మంది భయపడి తీసుకోరండి, లీడర్షిప్ రోల్స్ లోకి వెళ్ళరు. సో బార్న్ లీడర్ అయినంత మాత్రాన నువ్వు గొప్ప లీడర్ అయిపోతావు అని అనుకుంటే అది తప్పు. నెక్స్ట్, లీడర్షిప్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎ లైఫ్ టైమ్ యాక్టివిటీ అండి. ఇది ఒక రోజు నాకేదో ఇన్బార్న్ క్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి నేను లీడర్ అయిపోతానో, లేదా ఒక లీడర్షిప్ వర్క్ షాప్ కి వెళ్ళి వచ్చాను నాకు సర్టిఫికేట్ వచ్చింది నేను లీడర్ అయిపోతాను, లేదా 2 years మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ హావ్ డన్ ఇన్ లీడర్షిప్ అంటే యూ కెనాట్ బికమ్ ఎ లీడర్. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఎన్వైరన్మెంట్స్ మారిపోతున్నాయి, కల్చర్స్ ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మారుతూ వస్తుంది. సో వరల్డ్ ఈస్ చేంజింగ్ ఎవ్రీ డే. అందుకే జేసీ ట్యాగ్ లైన్ ఏం పెడుతున్నా, డెవలపింగ్ లీడర్స్ ఫర్ ది చేంజింగ్ వరల్డ్. సో వరల్డ్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ చేంజింగ్ అండ్ లీడర్స్ షుడ్ ఆల్సో చేంజ్. లీడర్స్ షుడ్ ఆల్సో గ్రూమ్ దేర్ క్వాలిటీస్. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ ఎ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. And everyone cannot become a leader unless you have a strong inclination towards it or desire towards it. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం మేడ్ లీడర్స్ అని అంటున్నాం, ఓకే వీ కెన్ మేక్ లీడర్స్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, బట్ స్టిల్ ప్రతి ఒక్కరిని మనం లీడర్స్ చేయలేము అనేది థియరీస్ చెప్తున్నాయండి. ఇప్పుడు ఒక 100 మంది ఉంటే 100 మందిని మనం లీడర్స్ చేయలేం. అందులో బార్న్ లీడర్స్ కొంతమంది ఉండొచ్చు, ఆ బార్న్ లీడర్షిప్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వాడికి గ్రూమ్ చేసుకునేవాడు కొంతమంది ఉండొచ్చు. అసలు నాకేం లేదు బట్ నాకు చచ్చిపోయేంత దాని మీద ఫోకస్ ఉంది, అంత డిజైర్ ఉంది, ఆ బర్నింగ్ డిజైర్ నాలో ఉంది, ఆ స్కిల్స్ నేను నేర్చుకుంటాను, నేను సాధిస్తాను, ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ ఎవరిలో అయితే ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళని మనం కొంతవరకు గ్రూమ్ చేయొచ్చు అని థియరీస్ చెప్తున్నాయి. సో వీ కెనాట్ మేక్ ఎవ్రీ వన్ యాజ్ అ లీడర్, దట్ ఈస్ అ బ్లాంక్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఐ కెన్ గివ్. సో అగైన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏవైనా చేయొచ్చు అనేది ఒక థియరీ చెప్తుంది. బట్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అనమాట. మళ్ళీ నేను ఇందాక ట్రైట్ థియరీలో ఎంతో కొంత వాళ్ళకి ఆ క్వాలిటీ ఆర్ ట్రైట్ ఉండాల్సిందే. ఉన్న వాళ్ళు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని మనం డెఫినెట్ గా లీడర్స్ గా తయారు చేయొచ్చు. అండ్ బుక్స్ అండ్ ట్రైనింగ్స్ కెనాట్ టర్న్ ఎ ఫాలోవర్ ఇంటూ ఎ లీడర్, బట్ లీడర్షిప్ బేసిక్స్ కెన్ బి టాట్. సో దిస్ అనదర్ బిగ్గెస్ట్ అబ్జర్వేషన్ అండి. అంటే మనం బుక్స్, లీడర్షిప్ మీద బుక్స్ చదివేసో లేదా ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యో ఇంకోటో చేసేస్తే మనం గ్రేట్ లీడర్స్ అయిపోతాము అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. అంటే లీడర్షిప్ బేసిక్స్ మాత్రమే మనం వాళ్ళకి ఇవ్వగలం. తర్వాత తను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని తన పరిస్థితులను బట్టి, తనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి, అనుభవంతో కూడా చాలా వరకు మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం లీడర్షిప్ లో. సో కాబట్టి స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవాల్సిందే, స్కిల్స్ షార్పెన్ చేసుకోవాల్సిందే, అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవసరమే. నాకు లీడర్షిప్ సర్టిఫికేట్ ఉందని నన్ను తీసుకెళ్లి ఒక కంపెనీకి CEO చేశారు కదండి, సో నేను కింద నుంచి వెళ్లాల్సిందే, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో పైకి రావాల్సిందే. సో విత్ ఇన్ 1 day or 2 days మనం ఏదో నేర్చుకుంటే అయిపోతామన్న థాట్ ప్రాసెస్ వద్దు. అలాంటి లీడర్షిప్ సెషన్స్ నేను చాలా చూశాను. in one day will make you as a leader, in 1 week you can become leader. ఏదో 7 days fair and lovely రాసుకుంటే తెల్లగా వస్తానని చెప్పినట్టు ఉంటుంది నాకు ఫన్నీగా. సో వీ కెనాట్ డూ దట్. సో కంటిన్యూస్, ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో అలాగే డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెనాట్ మేక్ యూ ఏ లీడర్. దిస్ ఇస్ అనదర్ బిగ్గెస్ట్ మిత్ ఇస్ దేర్ ఇన్ లీడర్షిప్ అండి. అంటే నేను నా పర్టికులర్ రోల్లో, డొమైన్ లో, మేబీ నేను IT ఎక్స్పర్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా నేను క్రికెట్ ప్లేయర్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి నేను మంచి డాన్సర్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్నంత మాత్రాన నేను లీడర్ అయిపోతాను అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. అగైన్ లీడర్షిప్ ఈస్ డిఫరెంట్, డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇస్ డిఫరెంట్.
సో చాలా మంది పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ లేదు రీసెర్చ్ R&D లో ఉన్న వాళ్ళు రీసెర్చర్స్ సైతం వాళ్ళు చాలా పెద్ద డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ దే మే నాట్ బికమ్ లీడర్స్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ తీసేయండి. చాలా మంది ఈవెన్ మన పాలిటిక్స్ లో కూడా కొంతమంది చూస్తూ ఉంటాం, వాడికి ఎక్స్పర్టీస్ లేకపోయినా వాడు లీడర్షిప్ లోకి వచ్చేస్తాడు. ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్న వాళ్ళని ఎలా లీడ్ చేయాలని మాత్రమే లీడర్ చూస్తూ ఉంటాడు. సో ఇన్బోర్న్ ట్రైట్స్ ఉంటాయి వాడికి ఆ లీడర్షిప్ రోల్ లో లీడ్ చేయడానికి. మేబీ ఈ పర్టికులర్ డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ తనకు లేకపోవచ్చు, బట్ లీడర్షిప్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మేకింగ్ టీమ్స్, సో టేకింగ్ అడ్వైజెస్ ఆర్ టేకింగ్ హెల్ప్, టేకింగ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఫ్రమ్ పీపుల్. ఒకటే అన్ని చేయలేరు కదా. లీడర్షిప్ అంటేనే మనం ఇంకొకరి దగ్గర పని చేయించడం, మనం పని చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర పని చేయించడం. సో కాబట్టి ఎక్స్పర్టీస్ ని వాడుకోవచ్చు, ఎక్స్పర్ట్ అయినంత మాత్రం లీడర్స్ కారు. దిస్ ఇస్ అనదర్ మిత్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఫైనలీ, సో లొకేషన్, ఎన్వైరన్మెంట్, ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ యువర్ చాయిస్. సో నేను లీడర్ అవ్వాలన్న చాయిస్ లో నేను వెళ్ళొచ్చు, బట్ నాకు అవకాశాలు కూడా రావాలి. సో నేను పెరిగిన లొకేషన్, నా ఎన్వైరన్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మా కాలేజ్ లో ఉండేవాడిని, దట్ ఈస్ ఎ స్టార్ట్అప్, ఐ మీన్ ఒక న్యూ కాలేజ్. సో న్యూ కాలేజ్ లో ఆల్వేస్ నాకు ఒక HOD అవ్వాలని ఒక థాట్ ప్రాసెస్ నాకు ఉండేది. సో నేను ఒక 5 years డౌన్ ద లైన్ పెట్టుకున్నాను, టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను, నాకు కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చాను. అక్కడ నాకు అవకాశం వచ్చిందండి డెఫినెట్ గా. సో విదిన్ 5 years ఐ బికమ్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ MBA కాలేజ్. ఇది అవ్వగలిగాను అంటే అక్కడ నాకు పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి. నేను అదే తిరుపతిలో దేర్ ఆర్ సో మెనీ కాలేజెస్, ఇంకో కాలేజ్కి వెళ్తే నాకు వచ్చిండకపోయిండొచ్చు. అలానే నేను లీడర్ కాదు, నేను చేయలేను అని అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ఆల్వేస్ సిచ్యువేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీ పరిస్థితులు ఇంపార్టెంట్, మనకి ఎవరైతే హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్, టీమ్ మెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్, ఆర్గనైజేషన్ లో ఆపర్చునిటీస్ ఇంపార్టెంట్, ఆర్గనైజేషన్ ఆల్రెడీ మనకన్నా పైన లీడర్షిప్ ఉంటుంది, సో వాళ్ళు మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కుదిరితేనే మనం లీడర్స్ అవుతాం. సో మీరు అనొచ్చు, ఈవెన్ పాలిటిక్స్ లో వాడి క్వాలిటీస్ లేకపోయినా కొంతమంది లీడర్స్ అయిపోయారు కదా. అయిపోయారు, ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, వాడికి మినిమం క్వాలిటీ కూడా లేని వాళ్ళు కూడా అయ్యారు. దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. చెప్పాను కదా, లొకేషన్, ఎన్వైరన్మెంట్ ఇవన్నీ ఎందుకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయంటే అందుకే అక్కడ దేర్ ఆర్ సో మెనీ పాలిటిక్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఆ పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల అక్కడ సిచ్యుయేషన్ లో ఆ పర్టికులర్ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి అవకాశం వస్తుంది అంతే. అవకాశం వచ్చి వాడు పొజిషన్ లోకి వెళ్ళినంత మాత్రాన వాడు రియల్ లీడర్ అనాల్సిన అవసరం లేదు. లేదా అవకాశం రాలేక నాకు పొజిషన్ రాలేదు అనుకుని పక్కన ఉండిపోయిన వాడిని మన లీడర్ కాదు అని కూడా అనలేము. పొజిషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిఫరెంట్, లీడర్షిప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. అండ్ మనం లీడర్సా కాదా అని ఎలా తెలుసుకుంటాము అని అంటే ఓన్లీ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. సో దిస్ అనదర్ బిగ్గెస్ట్ థియరీ విచ్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్, సో మనం లీడర్షిప్ పనికొస్తామా లేదా అనడానికి మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అండ్ ఈ రోజు నేను టెస్ట్ చేసుకుని నేను పనికిరాని జీవితకాలం మీ లీడర్షిప్ వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో దాంట్లో సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ టు ఎవాల్యుయేట్ యువర్ సెల్ఫ్ త్రూ ఫ్యూ సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్స్. సో బిహేవియరల్ టెస్ట్ కొన్ని ఉన్నాయి, సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ కొన్ని ఉన్నాయి, మనం సింపుల్ క్వశ్చనీర్స్ చేయొచ్చు. సో అలాంటి క్వశ్చనీర్స్ ద్వారా కూడా బేసిక్ అసెస్మెంట్ అయితే మనకు వస్తుంది. అంటే మన మైండ్ సెట్, మన థాట్ ప్రాసెస్, మనలో ఉన్న ట్రైట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి లేదా. రాధా గారు కరెక్ట్ అండి, నో థై సెల్ఫ్. సో యూ షుడ్ నో యువర్ సెల్ఫ్. సో ఇది త్రూ అసెస్మెంట్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే బికమ్ ఎ ఫెయిర్ విట్నెస్ ఆఫ్ యువర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మనందరికీ లైఫ్ లో ఒక 20 years 30 years 50 years వచ్చాక మనకు కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి లైఫ్ లో. అది లీడర్షిప్ రోల్స్ లో ఉండొచ్చు, లీడర్షిప్ రాకపోయినా ఉండొచ్చు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది కదా, మనం తీసేసుకుందాం, చేసేద్దాం అని ఆశ అందరికీ ఉండొచ్చు. బట్ మన పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ను బట్టి మనం నిజంగా దీనికి పనికొస్తామా లేదా అని రియల్ గా నిన్ను నువ్వు నిజాయితీగా విట్నెస్ చేసుకుంటావు. సో చేసుకున్నప్పుడు మనం చేయగలమా లేదా మనకు అర్థం అవుద్ది. అదొక సార్ట్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్. అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇన్వైట్ ఫీడ్బ్యాక్. యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ యువర్ గైడ్, మెంటర్, టీచర్, హూఎవర్. అంటే మీకు ఎవరు చెప్తే మీకు నిజంగా నమ్మకంగా ఉంటుందో, ఎవరైతే రియల్ గా మీ గురించి మీకు చెప్తారో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర అడిగి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండండి. నేను ఈ రోజు ఈ pani చేశాను, కరెక్ట్ గా చేశానా లేదా, లేదు ఈ డెసిషన్ నేను తీసుకోవాలనుకుంటాను కరెక్టా కాదా, ఇలాంటి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ లో మీరు వెళ్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు అర్థమవుతూ వస్తుంది రియల్ గా మనం దీనికి పనికొస్తామా లేదా, చేయగలమా లేదా అన్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్ మన అందరిలోనూ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మిగిలిన 2 aspects నేను ఫోకస్ చేయలేకపోవచ్చు, బట్ ఐ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ సింపుల్ క్వశ్చనర్. సో మనల్ని మనం ఈ రోజు అసెస్ చేసుకుందాం. సీరియస్ గా ఆన్సర్స్ పెట్టండి. మీరు ఎక్కడ అంటే ఎవరిని అడుగో డిస్కస్ చేసో పెట్టద్దండి. మీ మనసుకు ఏదనిపిస్తే అది పెట్టండి. ఎవరు ఇక్కడ మీ స్కోర్స్ చూడట్లేదు, ఎవరు మీ స్కోర్స్ అడగరు, నేను కూడా అడగను. సో మనల్ని మనం అసెస్ చేసుకోవడానికి విల్ డూ స్మాల్ అసెస్మెంట్. అంటే ఇది చెప్పినంత మాత్రం 100% కరెక్ట్ అని కాదండి, బట్ మినిమం అసెస్మెంట్ మన గురించి ఇది ఇస్తుంది అనమాట. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ టెక్నిక్స్. అంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ లోకి వెళ్తే దెర్ ఆర్ సో మెనీ బిగ్ టెస్ట్స్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ టెస్ట్ విచ్ ఎవ్రీవన్ కెన్ డూ. Right, let us get into the session. Are you ready? You can just type your messages, your reply. మీరు yes అందరూ అంటే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. We'll get into the questionnaire.
రైట్, టేక్ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ పెన్ అండి. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్. ఎలా ఫిల్ చేయాలో నేను చెప్తాను. జస్ట్ మీరు చేయాల్సిందల్లా క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆ స్కోర్ పక్కన రాసుకోవడమే. రైట్ అండి. సో చాలా మంది ఎస్ ఉన్నారు కాబట్టి లెట్ us do it. So take a white paper and pen or whatever your laptop comfortable unte laptop mobile whatever you take, you just write question number and score andi nenu cheptanu ela cheyalanedi. So this is a scale andi, basic ga it's a small leadership assessment questionnaire. So meer em chestarante nenu 25 questions istunanandi meeku ee roju. So question numbers 1 2 3 4 5 25 raskondi. pakkana nenu edaithe question adugutano daniki 5 scores lo edaina meer pettochandi. See, ఒకవేళ మీరు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నేను అడిగిన దానికి మీకు నెవర్ అనిపించింది అనుకుంటే, అలాంటి బిహేవియర్ మీరు ఎప్పుడు చేయలేదు, నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు, ఎప్పుడు నేను అలా ఉండను అని కనుక మీకు అనిపిస్తే 0 పెట్టండి. రైట్, సెకండ్ వన్, రేర్లీ చాలా అరుదుగా నేను అలా బిహేవ్ చేస్తుంటానండి అని అనుకుంటే 1 వేసుకోండి. సమ్ టైమ్స్ అప్పుడప్పుడు అండి, అంటే ప్రతిసారి అలా అనలేను, ప్రతిసారి అలా న్యూట్రల్ అంటాం కదా, న్యూట్రల్ స్టేట్ లో అలా ఏదైనా అప్పుడప్పుడు నేను ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంటాను అనుకుంటే యూ కెన్ పుట్ 3 మార్క్స్ అండి. నెక్స్ట్, యూజువల్లీ, సో చాలా సాధారణంగా నేను ఎప్పుడు అలా చేసేస్తూ ఉంటానండి, పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, యూజువల్ గా నేను చేస్తుంటాను అని అనిపిస్తే 3, సారీ 3, సమ్ టైమ్స్ అయితే 2 అండి, సారీ, యూజువల్లీ అయితే 3, అండ్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు నేను అలానే ఉంటాను, నాకు ఎప్పుడు అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ నాలో జరుగుతూ ఉంటుంది అని కానీ మీకు అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా 4 పెట్టచ్చు. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ అండ్ యువర్ స్కోర్. సో ఫైనల్ గా మనం ఆ టోటల్ వేద్దామండి, ఆ టోటల్ ఎంత వస్తే దట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ స్కోర్. రైట్, లెట్ us do it very quickly, we have only 12 minutes more. So shall we start andi? So andru paper pen tho ready ga unnara? Shall we start, or let us take 30 seconds time, then we will start. Let me still garu, Shravan garu, yes you are ready, great. Meena garu ready ga unnara? Right. So shall we start then? Okay, fine. So ఒక్కొక్క స్లైడ్ కి మీకు 5 questions వస్తుంటాయి, 5 or 6 questions వస్తూ ఉంటాయి. రీడ్ దోస్ క్వశ్చన్ అండ్ నేను కూడా మీకు ఒకసారి చెప్తూ ఉంటాను. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, మీకు జస్ట్ అనిపించగానే ఆ పాయింట్ పెట్టేయండి, దాని గురించి ఎక్కువ థింక్ చేయొద్దండి. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి మాక్సిమం 5 seconds కన్నా టైం తీసుకోవద్దండి, ఎక్కువ ఆలోచించి దాని మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ అడిగి పెట్టద్దండి. మీకు జస్ట్ ఇమీడియట్ గా మైండ్ లో ఇది నేను చేస్తానా చేయను ఏదనిపిస్తే అది పెట్టేయండి అంతే. రైట్, డోంట్ థింక్ టూ మచ్. సో లెట్ us start, let us go to the first question. I influence others. సో ఇందాక అర్థమైంది కదా, క్వశ్చన్స్ నేను ఎప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయనండి అంటే నెవర్ పెట్టండి, చాలా అరుదుగా చేస్తుంటాను అంటే నెక్స్ట్ మీరు 1 మార్క్ వేసుకోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటానంటే, యూజువల్ గా నేను ఎప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూనే ఉంటానండి అనుకుంటే, ప్రతిసారి నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాను అనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ 4 మార్క్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ క్వశ్చన్స్ విల్ గో. రైట్, సో 8 questions ఉన్నాయి, సో 8 questions మీరు కంప్లీట్ చేయండి. సో సెకండ్ క్వశ్చన్, ఐ హ్యావ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. సో నీకు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉందా లేదా? I have a good track record, I have strong people skills, I have the ability to solve problems, I do not accept. Abhinay garu, నాకు రిప్లై అవసరం లేదండి, మీరు పేపర్ లో పెట్టుకోండి చాలు. జస్ట్ రైట్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ అండ్ గివ్ యువర్ స్కోర్, ఏదో 0 1 2 3 4 ఏదైతే ఆ నెంబర్ ఇచ్చుకోండి చాలు. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ఓకే, విజయ్ చంద్ర, హ్యావ్ ఎ గుడ్ ట్రాక్ రికార్డ్. సో మీరు ఏదైతే వర్క్ చేస్తుంటారో దానిలో సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నారా లేదా? యూ మే బి డూయింగ్ సో మెనీ అసైన్మెంట్స్ అండి, అది మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో అవ్వచ్చు, పర్సనల్ లైఫ్ లో అవ్వచ్చు, లేదా ఆర్గనైజేషన్ లో మీరు వర్క్ చేస్తున్న ఒక 10 years వర్క్ చేస్తుంటారు. సో మీకు ఇచ్చిన ప్రతి ఆస్పెక్ట్ లోనూ మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతూ వస్తున్నారా? డూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ట్రాక్ రికార్డ్ అనేది దాని అర్థం అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా జస్ట్ టైప్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి. So 6th and 7th, okay, done. I will explain. So I do not accept the status quo. So status quo అంటే మనం ఏదో ఒక స్టబ్బర్న్ పొజిషన్ లో ఉండిపోవడం, అంటే ఒక పని చేయమని ఇలా ఉండమన్నారంటే అలానే ఉండటము, ఏదైనా ఒక జాబ్ చేస్తే ఇలానే చేయండి అంటే ఇలానే చేయడము. సో ఇలాంటి మైండ్ సెట్ లో ఉంటాం, అది మీకు నచ్చదా? సో చాలా మంది లీడర్షిప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అలా నచ్చదు, వాళ్ళ స్టేటస్ కోలో ఉండలేరు, ఏదో ఒకటి చేయాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్. సో 7th one, I see the big picture. నేను ఇందాక చెప్పాను పొజిషన్ వర్సెస్ లీడర్షిప్, ఐ మీన్ అథెంటిక్ లీడర్షిప్ వచ్చినప్పుడు ఈ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ గోల్ గురించి ఆలోచిస్తారండి.
బట్ అథెంటిక్ లీడర్స్ ఏంటంటే బిగ్ పిక్చర్, బిగ్ గోల్, ఆర్గనైజేషన్ విజన్, ఆర్గనైజేషన్ గ్రోత్ అలాంటివి చూస్తారనమాట. మనకు ఆ సిల్లీగా అనిపించచ్చు వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తే, కాకపోతే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏంటంటే దే కెన్ విజువలైజ్ దట్ బిగ్ పిక్చర్ అనమాట. సో ప్రీవియస్ స్లైడ్ కావాలా? ఓకే, ఎవరో చాట్ బాక్స్ లో పెట్టారండి తన కోసం. సో 0, 1, 2, 3, 4 అండి. జస్ట్ టేక్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ అండి. మళ్ళీ మనం వెనక్కి రాకుండా మీకు డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు రాసేసుకోండి, లేదంటే ఒక ఫోటో తీసుకోండి, బికాస్ యూ కెన్ సేవ్ అదర్స్ టైమ్ ఆల్సో, రైట్? సో లెట్ us go to page number 2. సో అగైన్ మీకు ఒక 8 questions ఉన్నాయండి. So I display a positive spirit, I understand people, there are so many questions, you can just go through and answer. రాధా గారు నెంబర్ 10, ఐ అండర్స్టాండ్ పీపుల్, సింపుల్ క్వశ్చన్ కదండి. అంటే మీరు ప్రజల్ని జనరల్ గా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారా? మీ టీమ్ ప్లేయర్స్ గురించి మీరు అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారా? Sir, can you explain 15th one, Leela? So integrity ante telusu kadandi andariki. So integrity, honesty towards the organization or the place where you are working. So ఆ నిజాయితీతో మనం అక్కడ ఉంటుంటారా అంటే ఆర్గనైజేషన్ కోసం ఆలోచించాలండి. జనరల్ గా people who are loyal to the organization or honest to the organization or honest to the job what they are doing. So అలాంటి ఇంటిగ్రిటీ మీలో ఉందా? విజయ్ గారు స్కోర్ పేజ్ అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలండి. ఓకే, ఫర్ యూ ప్లీజ్ టేక్ ఏ పిక్చర్ అండి, ఫోటో తీసేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. let us come to the last slide అండి. ఓకే, వెల్కమ్ అండి విజయ్ గారు. శ్రావణ్ గారు ఓకే, 3rd పేజ్. సో ఒకవేళ ఎవరైనా కంప్లీట్ చేసేస్తే మీ టోటల్ స్కోర్ వేసేయండి. జస్ట్ 0s 1s 4s 5s ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ యాడ్ చేసుకుని జస్ట్ గివ్ ద టోటల్ నెంబర్, ఐ మీన్ కీప్ ద టోటల్ నెంబర్ విత్ యూ. సో మీరు ఎక్కడ షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? 28th ఓకే, బోనా గారు. ఐ హావ్ ఎ మేనర్ దట్ డ్రాస్ పీపుల్. సి కొంతమంది అట్రాక్ట్ చేస్తుంటారండి పీపుల్ ని, అంటే మన మేనర్స్ అండ్ మన బిహేవియర్ వల్ల పీపుల్ విల్ అట్రాక్ట్ టువర్డ్స్ అస్. సో కొంతమంది లీడర్షిప్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి మనుషులు వెళ్ళరు, కొంతమంది పొజిషన్ లేకపోయినా వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్తూ ఉంటాం, లేదు పొజిషన్ లో ఉన్నా కొంతమంది దగ్గరికి మనం వెళ్తాం, బికాస్ దే అట్రాక్ట్ పీపుల్ అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ మేనర్స్ ఆర్ బిహేవియర్. సో అలా మిమ్మల్ని మీరు అలా చూసుకుంటున్నారా? మీ దగ్గర జనరల్ గా పీపుల్ వస్తూ ఉంటారా? కెన్ యూ అట్రాక్ట్ పీపుల్? సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. "25. I take initiative." So initiative, okay, 23rd. I'll come back to you. So 25th is I take initiatives. So మనం ఏదైనా ఒక కొత్త పనిని మనం స్టార్ట్ చేస్తుంటామా అంటే జనరల్ గా రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ కాకుండా కొత్తగా మనం చేద్దాము, ఏదైనా కొత్తగా తీసుకొద్దాము, లేదా ఉన్న ప్రాసెస్ ను మారుద్దాము అంటే అలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకునే థాట్ ప్రాసెస్ మీకు ఏమైనా ఉంటుందా జనరల్ గా? అండ్ 23rd, I have the ability. Okay, don't post your scores అండి, it's okay, we keep it with you.
ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ 23rd క్వశ్చన్. సో ఐ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు బౌన్స్ బ్యాక్ వెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నిన్ను నువ్వు మోటివేట్ చేసుకుని బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతావు, అంటే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోకుండా, లేదా ఒక చోట ఫెయిల్యూర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా నేను ఇది చేయలేను ఇంకా అనే థాట్ ప్రాసెస్ లేకుండా కెన్ యూ బౌన్స్ బ్యాక్. బాల్ కొడితే దానికన్నా రివర్స్ స్పీడ్ లో అంటే డబుల్ స్పీడ్ వెనక్కి వస్తుంది అని అంటారు కదా, సో మీకు అలాంటి మైండ్ సెట్ మీకు ఉందా అనేది క్వశ్చన్ అండి. I hope everyone has completed. Please total your scores. So తర్వాత నేను స్కోర్ కార్డ్ రిలీజ్ చేస్తానండి. whatever 60, 50, 90, 100 whatever you score, great. సో హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మీరు స్కోర్ చేసుకోవచ్చు, దట్స్ ఓకే రైట్. 95, 90, 85, 91 గుడ్. సో వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు అయితే పోస్ట్ చేయొద్దండి, దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ రైట్. లెట్ us go to the scores card. Yeah, marks card. సో దీస్ ఆర్ ద స్కోర్స్ అండి. సో మీలో ఎవరికైనా 90 to 100 వచ్చుంటే యు ఆర్ రియల్లీ ఎ గ్రేట్ లీడర్. సి ఇక్కడ అగైన్ డోంట్ కంపేర్ విత్ యువర్ పొజిషన్ అండి. అది నేను మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పొజిషన్ వల్ల లీడర్షిప్ అనేది రాదు, దట్ ఈస్ ఓకే, దట్ కమ్స్ పవర్, అథారిటీ, పొజిషన్ అవి వేరు. బట్ బేసిక్ గా మనలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉందా లేదా అనేది మనం అసెస్ చేస్తున్నాము రైట్. విజయ్ గారు 80, యు ఆర్ ఎ గుడ్ లీడర్ అండి. సో 80 to 89 ఎవరికైనా వచ్చుంటే యూఆర్ ఆల్ గుడ్ లీడర్స్. సో బట్ కొంత షార్ప్ అండ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ లీడర్ రైట్. 70 to 79 you are emerging leader. Okay, Bhavesh Jain, you have mentioned 73, right. So you are under emerging leader, so you are grooming yourself. అంటే మీరు ఎమర్జ్ అవుతున్న లీడర్ అంటే మనం క్యాటర్ పిల్లర్ బటర్ఫ్లై వస్తుంది అంటారు కదా, సో యూఆర్ ఇన్ ద ట్రాన్సిషన్ అనమాట. ఆ ప్రాసెస్ లో మీరు ఉన్నారు, యూఆర్ ఎమర్జింగ్ మేబీ విత్ ఇన్ 1 year or 2 years, ఇట్ డిపెండ్స్. సో మీరు డెవలప్ చేసుకునే స్పీడ్ ని బట్టి యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ గుడ్ లీడర్షిప్ ఆర్ గ్రేట్ లీడర్షిప్. సో 60 to 69 బర్స్టింగ్ విత్ పొటెన్షియల్, సో యూ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. సో with so much of interest you are coming out అండి. సో ఆ పొటెన్షియల్ నాలో ఉంది అని చూపించుకోవడానికి బయటకు వస్తున్నారు, డెవలప్ అవ్వాలన్న కోరిక, డిజైర్ తో మీరు బయటకు వస్తున్నారు. సో మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక టైంకి ఐ మీన్ లీడర్షిప్ లో గుడ్ లీడర్స్ అండ్ బెస్ట్ లీడర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫర్ లాస్ట్ వన్, లెస్ దాన్ 60 యూ నీడ్ టు గ్రో ఎ లాట్ అండి. అంటే మీరు ఎక్కడైతే అంటే ఇలాంటి అసెస్మెంట్స్ మీరు ఆన్లైన్ లో కనుక వెళ్తే, దిస్ ఎ కోఆపరేటెడ్ అసెస్మెంట్, మీరు జనరల్ అసెస్మెంట్స్ గురించి చూస్తే దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆన్లైన్ పెయిడ్ అసెస్మెంట్స్ ఆల్సో అండి. అంటే మీలో ఉన్న ప్రతి ఆస్పెక్ట్ ని, ఇప్పుడు మన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఆర్ ట్రైట్స్ ఒక 10 అంటే ఈ 10 ఆస్పెక్ట్స్ లో విడివిడిగా మిమ్మల్ని అసెస్ చేసుకుంటూ వస్తారండి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ అసెస్మెంట్స్. అది కనుక చేస్తే హాఫ్ డే మనకి అసెస్మెంట్ గా సరిపోతుంది, అందుకని నేను అంత డీటెయిల్డ్ అసెస్మెంట్ లోకి వెళ్ళలేదు. సో అది కనుక మనం చేసుకుంటే ఇంకొంత బెటర్ రిజల్ట్ అయితే వస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కదా అని 100% దీన్ని మీరు ఆధారపడి చేయొద్దండి. నేనేదో 60+ వచ్చిందని చెప్పి నేను అవునాను అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ వద్దండి. మేబీ దీంట్లో కూడా ఒక 20-30% మనం దీన్ని పక్కన పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. 100% ఏ క్వశ్చన్ కూడా కరెక్ట్ కాదండి. ఐ కెన్ గివ్ యూ బ్లాంక్ స్టేట్మెంట్. ఇన్ సైకాలజీ 100% లైన్ గీసినట్టుగా నాకు ఈ స్కోర్ వస్తే నేను ఇదే అనేట్లుగా అయితే ఎక్కడా ఉండదండి. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అనమాట. ఈవెన్ మీ మూడ్ ని బట్టి కూడా ఈ రోజు ఉండొచ్చు. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ కాబట్టి మీరు 100% తీసుకోవద్దండి. దట్స్ ఆల్ అండి. సో లీడర్స్ కెన్ ఆల్సో బి మేడ్, బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది సిచ్యుయేషన్స్ అండ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 12. I just wanted to end my session. So leadership is an action, it is not just a position. Thank you so much. Thanks for the opportunity. So open for questions and open to host. Thank you. Yeah, now participants, I request to ask any questions if you have. Yes, you can give your questions in the chat box, or you can ask whichever you feel comfortable, you can ask. Can also use raise hand option also. Yes, you can. I think host should answer this. Yes, I think any questions? By reading books, can we develop leadership skills? So you can just get to know what is leadership and elanti skills unte leaders avutaran telusukovachu tappa books memmalni leaders aithe cheyavandi. You need to have practice. I mean, you need experience, you need to practice those things.
and you need proper guides and mentor also for that. See, మీరు పెద్ద మన భారతం రామాయణం దగ్గర నుంచి కూడా తీసుకుంటే ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా ఎంత గొప్ప లీడర్స్ అయినా దే డూ హ్యావ్ సమ్ మెంటోర్స్ అండ్ గైడ్స్ అన్నమాట, కోచెస్ అంటాం మనం. సో అలాంటి సీనియర్ పర్సన్ యొక్క మెంటోర్షిప్ లో మనం చేసుకుంటూ కనుక వెళ్తే డెఫినెట్ గా యూ కెన్ ఆల్ బికమ్ లీడర్స్. దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ కేవలం బుక్స్ చదివితే మాత్రమే మనం కాము, బట్ ఏం అవ్వచ్చు అని తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఆ బుక్స్ పనికొస్తాయి అనేది నా భావన. రూపేష్ చెప్పండి. Okay, my doubt Inspiring is story and doing hard work and smart work can make us a leader. Definitely. See, inspiring story కూడా మనం రోజు చూస్తామండి. మీకు స్టోరీస్ అంటే there is a website called yourstory.com అండి, అంటే మీ స్టోరీ తెలుగులో చెప్పండి. yourstory.com అని ఒకటి ఉందండి. There are numerous stories in that particular website, especially అది బిజినెస్ అవ్వచ్చు, సర్వీస్ సెక్టర్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. చాలా గొప్ప గొప్ప లీడర్స్ ఎలా ఎలా అయ్యారో దాంట్లో మోటివేషనల్ స్టోరీస్ ఉంటాయండి. అండ్ ఈవెన్ మన మూవీస్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం. ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏదో ఇన్స్పిరేషనల్ గా చిరంజీవి ఏదో అగ్రికల్చర్ మీద పోరాడాడు, మనం కూడా రేపు వెళ్ళి దాని మీద పోరాడేద్దాం మనకు అనిపించవచ్చు. ఆ మోటివేషన్ స్టోరీయో లేదో ఒక కాన్సెప్ట్ చదివినప్పుడు చూసినప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేంత మాత్రం మనం చేయలేం లేదు. అలా లైఫ్ లో మనం చాలా సార్లు మోటివేట్ అయ్యాం. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ పర్సనల్ ట్రైట్. మన ట్రైట్ తో సంబంధం అయి ఉంటుంది. మనకు అవకాశాలు రావాలి, నీకు ఇన్బార్న్ క్వాలిటీస్ కొన్ని ఉండాలి, నీకు సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటే ఆ మోటివేషన్ యాడ్ అవుద్ది తప్ప మోటివేషన్ అంత మాత్రాన ఇవేవి లేకపోతే మనం లీడర్స్ అవ్వలేము. రూపేష్ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు. యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. yes, when if we take a situation when we have been a leader in an organization, not such as in JCM, such as in CCR. Okay, meer corporate world whatever. Okay, yes. If any critical situation occurs here, how can we handle it in a cool situation? And another one is if we are in an organization as a leader and then only we are at one side and all others are on the other side, what we can do? Okay, so we have two questions, so I will just repeat the question. So first question ఏంటంటే ఒక కార్పొరేట్ వరల్డ్ లోనో లేదా ఆర్గనైజేషన్ లో నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు అందరూ ఒకవైపు నేను ఒకవైపు ఉంటే ఏంటి అనేది ఒక క్వశ్చన్. రెండోది ఏంటండి? And so in an organization when I am a leader and when I am only in the one side and all others are again. Yeah, that is one question. You have asked another question also. Yes. So your voice is not clear, so that's the problem. Yeah. Yes, another question is when I am on one side and when all the people in that organization are on other side, and when I am in leader, and how do I convince them with the yeah, that is why మీకు క్వశ్చనర్ లో కూడా, సో ఐ విల్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్వశ్చనర్ లో కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఐ అండర్స్టాండ్ పీపుల్ అని రాధా గారు అడిగారు. సో ఇక్కడ లీడర్షిప్ లో మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మన గురించి ఆలోచించడంతో పాటు పీపుల్ గురించి కూడా అర్థం చేసుకోవాలండి. జనరల్ గా లీడర్షిప్ లో దర్ ఇస్ అనదర్ డెఫినేషన్. ఏంటంటే లీడర్ అనేవాడు ఎవరు అంటే మన కిందున్న పీపుల్ లేదు మనతో వర్క్ చేసే పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు ఏం కావాలో మనకు తెలియాలి. అవి వాళ్ళకి అందకపోవడానికి ఉన్న కారణాలు కూడా మనకు తెలియాలి. ఇవి వాళ్ళకి కావాల్సింది మనం అసెస్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన టైంలో మనం కానీ అందించగలిగితే డెఫినెట్ గా దే విల్ కమ్ టువర్డ్స్ యూ అండి. అండ్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ యూ షుడ్ అసెస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో. అంటే నేను ఇలా ఉండిపోవడం వల్ల ఎందుకు వీళ్ళందరూ నాతో రావట్లేదు, ఏంటి ప్రాబ్లం అన్నది యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ. అందుకే నో థై సెల్ఫ్ అని అన్నాం కదా. సో దాంతో పాటు యూ షుడ్ అసెస్ ద సిచ్యుయేషన్, ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ అండ్ సిచ్యుయేషన్ ఆల్సో. సో సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఐ విల్ గివ్ యూ మై ఓన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇందాక హెచ్ఓడి అయ్యానని చెప్పాను కదా. సో అలా అయినప్పుడు there is a lot of reluctance అన్నమాట ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్. వై అంటే నేను అదే కాలేజీలో చదివాను, నాతో వర్క్ చేసే ఫ్యాకల్టీ కొంతమంది నాకు టీచ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా దాంట్లో ఉన్నారు. నేను చదివినప్పుడు హెచ్ఓడిగా వర్క్ చేసిన హెచ్ఓడి కూడా స్టిల్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్. వాళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి నేను హెచ్ఓడి అయిన మరుక్షణం నుంచి ఒక 6 to 8 months ఐ హావ్ స్ట్రగుల్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే అందరూ సీనియర్స్, నేను గట్టిగా వాళ్ళకి పని చెప్పలేను. బై ఛాన్స్ ఆర్ ఏదో సిచ్యుయేషన్ వచ్చింది, లేదా లీడర్షిప్ లో ఆర్గనైజేషన్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు, నాకు వచ్చింది. బట్ వీళ్ళందరినీ కలుపుకోవడానికి ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 2 years టైం అండి. నాకు ఒక రోజు 2 రోజులు కాదు. వీళ్ళందరినీ నెమ్మదిగా ఎవరికేం కావాలి అది అసెస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇస్తూ, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ప్రయారిటీ వాళ్ళకి ఇస్తూ, ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వాళ్ళు మౌల్డ్ చేసుకుంటూ వస్తే నాకు 1.5 to 2 years పట్టింది వాళ్ళందరినీ ఒక గ్రూప్ చేయడానికి. దాంట్లో రకరకాల టాక్టిక్స్ మేము యూజ్ చేసాం, రకరకాల స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేశాను. అవసరమైనప్పుడు పవర్ అండ్ అథారిటీ యూజ్ చేశాను, అవసరం లేనప్పుడు యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ నేను వాళ్ళతో రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా బిహేవ్ చేశాను. ఐ హావ్ డన్ సో మెనీ థింగ్స్. ఇవన్నీ ఏదో ఇది నాకు చెప్పినట్టుగా లీడర్షిప్ ఆర్ సోషల్ సైన్సెస్ లో మనం ఒకటి చేశాం కాబట్టి మీరు అందరూ ఇదే చేయండి అని చెప్పలేమండి. యూ షుడ్ అసెస్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ షుడ్ అసెస్ యువర్ పీపుల్, యూ షుడ్ అసెస్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ సిచ్యుయేషన్.
ఈ మూడిటి అర్థం చేసుకుని ఒకసారి మీరు ఆలోచించగలిగితే యూ షుడ్ ఫ్రేమ్ యువర్ ఓన్ స్ట్రాటజీ. బికాజ్ అక్కడ పరిస్థితి నేను చూడకుండా నేనేం కామెంట్ చేయలేను. సో అలా అసెస్ చేసుకుని ట్రై చేస్తే డెఫినెట్ గా యూ విల్ అచీవ్ ఇట్ అండి. Okay, sir. Thanks, sir. మోస్ట్ వెల్కమ్. No. So I'm 13 years old. Now onwards, what procedure can I follow to become a leader? Great అండి, మీకు అలాంటి థాట్ రావడమే మంచిది. సో ఇప్పటి నుంచి స్కూల్ ఏజ్ నుంచి మీరు లీడర్షిప్ ని అలవాటు చేసుకుంటూ రావచ్చండి. బికాజ్ మీకు ఆ డిజైర్ ఇప్పటి నుంచి ఉంది, మేబీ ఆ ట్రైట్ కూడా మీలో ఉండొచ్చేమో, అందుకే మీకు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఉండొచ్చు. నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే స్కూల్ ఏజ్ నుంచి స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ అవ్వడం కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ లీడర్ అవ్వడం కావచ్చు, కొన్ని స్పోర్ట్స్ టీమ్ కి నేను కెప్టెన్సీ చేయడం కానీ, ఎక్కడ ఆపర్చునిటీ ఎక్కడ వస్తే లీడర్షిప్ లో అది నేను గ్రాప్ చేసేవాడినండి. సో గ్రాప్ చేసుకుని వర్క్ చేసుకుంటూ రావడం వల్ల ఇందాక అన్నాను నేను, లీడర్షిప్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడంతో పాటు యూ నీడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అనుభవం రావాలి, పీపుల్ తో వర్క్ చేసిన అనుభవం రావాలి. మనం థీరీస్ బుక్స్ చదవడం వేరు, ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఒక 50 మందినో 10 మందినో 5 మందినో లీడ్ చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు. ఈ నేర్చుకున్న థాట్ ప్రాసెస్ ని, ఐడియాస్ ని ఎప్పుడైతే మన యాక్షన్స్ లోకి తీసుకెళ్లాలనుకుంటామో దానికి మనకు ఒక పొజిషన్ కావాల్సిందే. సో వేర్ ఎవర్ యూ గెట్ ఎ పొజిషన్ ఆర్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ప్లీజ్ యూటిలైజ్ ఇట్ అండ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో దాంతో పాటు మీ పేరెంట్స్, మీ టీచర్స్, ఎవరైనా నిన్ను బాగా గైడ్ చేయగలిగిన మెంటార్స్ ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్. సో వాళ్ళు కూడా నేను ఎప్పటికప్పుడు గైడ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లీడర్షిప్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఎ గ్రేట్ లీడర్. I hope all the best. Harsha, there is a question from the chat box. How to transform from the good leader to a great leader? Good leader to great leader. So recent గా వైజాగ్ మన మాయా చౌరరియా గారు లామ్ జర్నల్ రిలీజ్ చేశారండి. అందులో సేమ్ ఇదే ఆర్టికల్ నేను రాశాను. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. So there are 10 important points I have given. So how to become a great leader from a good leader. So that is what I have written in it. Please go through. అవసరమైతే నేను దాన్ని వాట్సాప్ లో కూడా మళ్ళీ ఒకసారి షేర్ చేస్తానండి. You can just go through it. Another question is, I am 13 years old now. చెప్పేసానండి, అది ఇందాక ఆన్సర్ చేశానండి. Okay. And there is a question from RSI, and RSI and a person. Yeah. Morning, Harsha. Morning, sir. Good morning. This is Rajesh from JCI Tirupati. Yeah. Hi, అండి, చెప్పండి. Harsha, question is, there are certain people I have seen in non-organizational situations. Their situational leadership is pretty good. They have all the qualities. But when they come to an organization, in an organizational setup, those inherent qualities don't seem to be recognized, or those leadership opportunities are not given to such kind of a person. Super. So what should this kind of a person do so that he grows as a leader within the organizational framework? Great. సో క్వశ్చన్ ఐ జస్ట్ రిపీట్ అండి, అందరూ అర్థం కావడానికి. సో నాకు ఇండివిజువల్ గా నేను క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఐఎమ్ ఏ బోర్న్ లీడర్, ఐ హావ్ దోస్ ట్రైట్స్. బట్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఆపర్చునిటీస్ రావట్లేదు, నాకు గ్రో అవ్వడానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను అనేది మీ క్వశ్చన్, రైట్? ఐ యామ్ కరెక్ట్? Yes, sir. సో అలాంటి వాళ్ళు గ్రో అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అనేది మీ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటండి, అగైన్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా నేను ఏ విషయం ఎవరికి చెప్పినా, ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫస్ట్ నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటి అంటే ప్లీజ్ అసెస్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అంటూ ఉంటాను. సో ఇక్కడ మనకి ట్రైట్స్ అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ అవకాశం రాకపోవడానికి మనకేమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా, లేదా మన వైపు ఏదైనా ఉందా ముందు చూసుకోమంటాం. నేను జనరల్ గా నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగితే ఫస్ట్ నేను నా గురించి ఆలోచించి నేను తర్వాత ఆలోచిస్తాను. సో దిస్ ఇస్ స్టెప్ 1. సో ప్లీజ్ అసెస్ యువర్ సెల్ఫ్. దెన్ కమింగ్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ మనల్ని వాడుకోకపోవడానికి రీజన్ ఒకటి మనం అయితే, రెండోది మన దగ్గర ఉన్న స్కిల్ సెట్స్ లేదు మన దగ్గర ఉన్న క్వాలిటీస్ మనం వాళ్ళకి తెలిసేలా చేయలేకపోయి ఉండొచ్చు. మేబీ అంటే నా దగ్గర ఈ క్వాలిటీ ఉందని నేను చెప్తే కదా వాళ్ళకి తెలిసేది. బికాజ్ అక్కడ ఉన్న లీడర్ అథెంటిక్ లీడర్ కాదనుకోండి, ఆయన పొజిషన్ కోసం ఆయన పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు. నిన్ను గుర్తించి నిన్ను బయటకు తీసుకురావాల్సిన అవసరం తనకు ఉండదు, బికాజ్ పొజిషనల్ వల్ల లీడర్ అయి ఉండొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి నీ నీడ్ ని తెలిసే విధంగా నువ్వు వర్క్ చేసుకోవాలి. నేను మా కాలేజ్ లో ఒక స్టూడెంట్ గా ఉండి తర్వాత జస్ట్ ఎంప్లాయ్ గా జాయిన్ అయ్యి హెచ్ఓడి అయ్యానంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నిక్. సో నన్ను నేను అసెస్ చేసుకుని రూమ్ చేసుకుంటూ అట్ ది సేమ్ టైం నా నీడ్ నేను వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ వచ్చాను. సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక 3-4 years ఏమైందంటే అన్నిట్లో నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయడం వల్ల, మరి ఈ వర్క్ కావాలంటే మనం తను అడగాల్సిందే, ఇది కావాలంటే తను అడగాల్సిందే, అలా నన్ను నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుని వాళ్ళకి నా స్కిల్స్ తెలియజేసుకున్నాను. ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతూ వచ్చారు. ఐ గ్రోన్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ మోడల్ విచ్ యూ కెన్ డూ. సో అలా మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మన గురించి తెలియజేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయండి. రాదు ఇంకా మనం చేయము అని అనుకుంటే ఇట్ ఆల్ పాలిటిక్స్. సో మన రాజకీయాల్లో కూడా ఎంత ఎక్సెప్షనల్ లీడర్స్ ఉన్నా కూడా వాడికి ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇవ్వకపోవచ్చు, లేదు వాడు గ్రో అవ్వలేకపోవచ్చు ఆ పర్టికులర్ పార్టీలోనో ఇంకోటి.
ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్. అంటే ఆర్గనైజేషన్ పాలిటిక్స్ కూడా కొంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి. నువ్వు ఎంత క్యాపబుల్ అయినా ఎంత ఇది ఉన్నా సరే ఆర్గనైజేషన్ పాలిటిక్స్ వల్ల కూడా ఒక్కొక్కసారి గ్రో కాలేకపోతాం మనం. సో దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దర్, వీ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ అంతే. సో దాన్ని మార్చడానికి పాజిటివ్ గా మనం ఏదైనా చేయగలమా అని మనం చేయగలిగితే సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గ్రో ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. Yeah, thank you, Harshal. It looks like the latter is more applicable in modern times. That is true. Even నాకు సారీ టు సే దిస్, నేను ఒక కార్పొరేట్ లెక్చర్ కి అటెండ్ అవుతుంటే ఇట్స్ బిగ్గెస్ట్ మ్యాన్ అండి. అంటే నేను పేరు చెప్పను, ఇండియాలో కార్పొరేట్ వరల్డ్ లో ఒకవేళ మన ఫార్చ్యూన్ లిస్ట్ లాగా ఇండియా లిస్ట్ ఒక 10 మెంబర్స్ తీసుకుంటే అందులో ఒక పర్సన్ గురించి నేను చెప్తున్నాను. ఆయన ఒక సెషన్ వింటుంటే ఒక రోజు అన్నారు, ఈవెన్ కార్పొరేట్స్ అండ్ ఎంఎన్సీస్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ కార్పొరేట్ పాలిటిక్స్ అంట. సో దానికి ఒక సెపరేట్ గా పెట్టుకున్నారు. ఇది ఇట్ ఈస్ ఆల్ పార్ట్ అండి. కార్పొరేట్ పాలిటిక్స్ లో బలి అవుతారు కొంతమంది, మేము చేస్తాము అని అలాంటి పెద్ద అని చెప్పడం నాకు, ఐ మీన్ సారీ టు సే దిస్, బట్ నాకు నచ్చలేదు. బట్ మోడర్న్ వరల్డ్ లో అది జరుగుతోంది. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఎంఎన్సీస్ అండ్ ఈవెన్ పొలిటికల్ పార్టీస్, ఎక్కడైనా సరే ఇది జరుగుతోంది. సో లేటర్ పార్ట్ చాలా అప్లికబుల్, బట్ దాని నుంచి బయటకు ఎలా రాగలమో అన్నది ఇఫ్ యు ట్రై యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ సపోర్ట్ ఉండాలి, సిచ్యుయేషన్ రావాలి, అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో అందరికీ కామన్ గా వీ కెనాట్ గివ్ సింగిల్ ఆన్సర్. Okay, thank you so much. Most welcome, Raj garu. Thank you for the question. Hello. In the chat box. Hello. Yeah. Question Senator Pavan. Yeah, చెప్పండి. ఏ క్వశ్చన్ అండి? లీడర్ మ్యాండేటెడ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అదేనా? బోనా నిశ్చల్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉన్నది చూడండి. Pavan, I have one question. Hi Harsha, what quality should leader demonstrate during crisis and when situations are completely against him? So it all depends, and again there is a concept called crisis management. There are so many theories in it, and there are few tools also. అంటే మన అసెస్మెంట్ టూల్స్ అని అంటాము. ఒక క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు సో దాన్ని ఎలా మనం అసెస్ చేయాలి, దాని నుంచి ఎలా బయటకు రావాలి అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ థియరీ. సో దాన్ని మనం స్టడీ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ కోప్ ఇట్. ఇప్పుడు కరోనా లాంటి సమస్య ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సమస్య ఇప్పుడు వచ్చింది, అందరూ క్రైసిస్ లోనే ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా లీడర్స్, మీరు ఇప్పుడు ఈ కరోనా స్టోరీయే చూడండి. సో అమెరికా ఎలా డీల్ చేస్తుంది, లేదా ఇటలీ ఎలా డీల్ చేస్తుంది, ఇండియా ఎలా డీల్ చేస్తుంది, ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలా డీల్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న లీడర్స్ అందరూ కూడా ఎలా డీల్ చేస్తున్నారో ఒకసారి స్టడీ చేయండి. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, యువర్ ఎక్స్పర్టైజ్, యువర్ అబ్జర్వేషన్. వీటిలన్నిటి ద్వారా కూడా కొన్ని స్కిల్స్ మనం నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థియరీస్ టాకింగ్ అబౌట్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్. యు జస్ట్ గో త్రూ ఇట్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ మేనేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యూ, నిశ్చల్. Pavan. Okay, thank you, Nishal. Next, if a leader mandated to fulfill expectations of all people. Bhuvana, very good question andi. So అదేం కంపల్సరీ కాదండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు గాంధీ గారు తీసుకొచ్చి ఒక పెద్ద ఉద్యమం చేశారు. ఆ రోజున ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమైనా సరే కొంతమంది పీపుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరే, వాళ్ళకి స్వాతంత్రం మీద లేదు, వాడికి బ్రిటిష్ వాళ్ళ డబ్బులు వస్తే చాలని ఉన్నారు. సో అక్కడ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరు. సో మనం అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తీర్చాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఫర్ ఏ గుడ్ కాజ్, అంటే ఒక మంచి చేయడం కోసం, ఒక ఆర్గనైజేషన్ మంచి అవుతుంది అని అనుకుంటే కొంతమంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం తీర్చలేకపోయినా పర్వాలేదు. అంటే బ్రాడర్ పిక్చర్, అందుకే బిగ్ పిక్చర్ చూస్తున్నారా అని నేను అడిగింది ఆ క్వశ్చన్ లో కూడా. దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇట్. సో బిగ్ పిక్చర్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని మనం సాల్వ్ చేయలేము. బట్ బ్రాడర్ గా బిగ్ పిక్చర్ ని అచీవ్ చేయడానికి, లేదా పర్టికులర్ గోల్ ని, విజన్ ని అచీవ్ చేయడానికి ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరికి ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయో వాటిని సాటిస్ఫై చేసుకుంటూ వెళ్తే యూ కెన్ వర్క్ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్. అలానే అందరికీ మనం చేయలేం, బికాజ్ వాళ్ళ నేచర్, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, వాళ్ళు పెరిగిన ఎన్వైరన్మెంట్ ని బట్టి వాళ్ళకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్కరిని సాటిస్ఫై చేసుకుంటూ ఉంటే యూ కెనాట్ గ్రో ఇన్ లీడర్షిప్. సో ఖచ్చితంగా మనకి టువర్డ్స్ బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్ ఏదైతే మనకు అవసరమో, ఎవరైతే అవసరమో, వాళ్ళకి ఏదైతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అవసరమో వాటిని సాటిస్ఫై చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళొచ్చు. సార్ హర్ష గారు, యా నాగిరెడ్డి గారు వాంట్ టు టాక్ సంథింగ్ సార్. యా నాగిరెడ్డి గారు, నమస్తే అండి. హర్ష, వండర్ఫుల్, చాలా బాగుంది. థాంక్యూ సో మచ్ సార్. గురువు గారు, గురువు. ఓకే, గురువు కాదు, లీడర్ అనేవాడు ఎలా ఉంటాడు అనేది యంగ్ లీడర్ గా జేసీఏలో అత్యుత్తమ స్థాయికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ, నాకు థాంక్యూ సో మచ్ సార్. నేనేదో సోషల్ మీడియాలో చూసినటువంటి 2 ప్రశ్నలు, ఇవి నావి కాదు. ఒక మంచి ఫాలోవర్ కూడా ఒక నాటికి లీడర్ అవుతాడట. ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్, లీడర్షిప్ లో ఎదగాలి అంటే అదృష్టం, కాలం, కర్మం కూడా కలిసి రావాలని అంటున్నారు. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? సూపర్ క్వశ్చన్స్ అండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సో ఫాలోవర్ కూడా లీడర్ ఎప్పుడో ఒక రోజుకి అవుతాడు. ఇక్కడ మీరు 2 ఆస్పెక్ట్స్ గమనించాల్సిన అవసరం ఉందండి. గుడ్ ఫాలోవర్ ఇన్ ద సెన్స్, వాడికి లీడర్షిప్ అవ్వలేకపోవడం వల్ల ఫాలోవర్ గా ఉండిపోయే వాళ్ళు ఫాలోవర్స్ గా ఉంటారు.
లేదు ఫ్యూచర్ లో నేను లీడర్ అవ్వాలి అనుకోవడం కోసం ఇప్పుడున్న లీడర్స్ ని ఫాలో అవడంలో తప్పు లేదు, నేను నేర్చుకుంటున్నాను అని ఫాలో అయ్యేవాడు ఉంటాడు. ఈ సెకండ్ కేటగిరీ వాడు ఎప్పటికైనా లీడర్ అవుతాడు. ఇన్బార్న్ క్వాలిటీస్ లేకుండా, వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా, నేను చేయలేను కాబట్టి నేను ఫాలోవర్ గా మిగిలిపోతాను అనేవాడు ఫస్ట్ కేటగిరీ. సో వీడిని మనం చాలా కష్టం అండి. వాడికే ఏదైనా చేంజ్ వచ్చి ఇంటర్నల్ డిజైర్ తో రేపు బస్ట్ అయ్యి బయటకు వచ్చి ఏదైనా అయితే అవ్వాల్సిందే తప్ప, ఈ 2 కేటగిరీస్ లో సెకండ్ కేటగిరీ ఫాలోవర్ ని మనం లీడర్ చేయొచ్చండి. అలాంటి ఇన్స్టెన్సెస్ మనం చూస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్, అంటే లక్కు పరిస్థితులు కలిసి రావాలని, అంటే లక్కు అదృష్టం అలాంటి పదాలు అది అంటే మళ్ళీ అది సైంటిఫిక్ గా మన వాళ్ళు చాలా మంది ఒప్పుకోరు కాబట్టి అవి పక్కన పెడదాం. బట్ ఖచ్చితంగా సిచ్యుయేషన్ అవకాశాలు ఖచ్చితంగా కలిసి వస్తేనే అవుతామండి. అందుకే నేను ఇందాక లీడర్షిప్ ని పొజిషన్ ని సెపరేట్ చేశాను. ఇవన్నీ కలిసి వచ్చిన వాడు పొజిషన్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, బట్ పొజిషన్ లో లేకపోయినా కొంతమంది లీడర్స్ ఉంటారండి. ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మేము ఒక తిరుపతికి అవుట్స్కట్స్ లో ఉంటామండి, ఒక 5 kilometers దూరం మాది. వీఆర్ ఇన్ ఏ విలేజ్. యాక్చువల్లీ విలేజ్ అంటే కార్పొరేషన్ అయినా అది ఒక పాస్ట్ విలేజ్ అన్నమాట. ఈ విలేజ్ లో రోడ్స్ ఇవన్నీ కొంచెం తెలిసి ఎలా ఉంటాయి మీకు, విలేజెస్ లో బాగుండవు కదా, జనరల్ గా బాగుండవు. ఎప్పుడు గుంతలు పడినా ఆ ఫస్ట్ ఇంట్లో ఒక అతను ఉంటాడండి. అతను ముందుకు వచ్చి ఆ గుంతలన్నీ పూడుస్తుంటాడు. రోడ్డు బాగాలేకపోయినా, వర్షం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ముళ్ళ కంపులు వస్తే ఆయనే కట్ చేస్తుంటాడు. మా ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ తన లీడర్ గా చూస్తాం. తనకేం పొజిషన్ లేదు, ఆయన ఇక్కడ కార్పొరేటర్ కాదు, ఎమ్మెల్యే కాదు. స్టిల్ వీ రెస్పెక్ట్ హిస్ సర్వీసెస్ అండి. వీ స్టిల్ కాల్ హిమ్ యాజ్ ఎ లీడర్. సో కాబట్టి తనకి పొజిషన్ లేదు, అదృష్టం ఉంటే తను రేపు ఇక్కడ కార్పొరేటర్ అవ్వచ్చేమో మేబీ, బట్ ఎవరు తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మేము చేయట్లేదు. బట్ వీ ఆల్వేస్ కాల్ హిమ్ యాజ్ ఎ లీడర్. సో పొజిషన్ ఈస్ డిఫరెంట్, లీడర్షిప్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఖచ్చితంగా పొజిషన్ లోకి వెళ్ళాలంటే మాత్రం మీరు అన్నట్టుగా అది అదృష్టం ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు అవకాశాలు అన్ని కుదరాలండి. అన్ని కుదిరితేనే పొజిషన్ లోకి వెళ్తాం. వెళ్ళాలంత మాత్రాన వాడు లీడర్ కాదనేది అయితే నేను ఒప్పుకోను. సో దట్ ఈస్ మై ఆన్సర్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అదొక క్వశ్చన్ అండి. హరికుమార్ గారు నమస్తే, చెప్పండి. బ్రదర్ చాలా బాగా చెప్పారు. అసలు ఈ యొక్క లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ సంబంధించి 2-3 రోజులు వర్క్ షాప్స్ కూడా జరుగుతుంటాయి. అలాంటిది మీరు అంతా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కానీ, చాలా సైకలాజికల్ ఇన్వెటరీస్ కానీ ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేసి ఒక 1 hour లో 30 minutes లీడర్షిప్ అంటే అనేది మీరు బాగా చూపించారు. అయితే బెస్ట్ లీడర్ మన ఇండియాలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే బ్రిటిష్ పాత కాలంలో చాణక్యుడు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ చాలా బాగుంటుంది. నేను అది చాలా ఎపిసోడ్స్ చూసాను. ఈవెన్ చాణక్య మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అని కూడా కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయండి. ఎక్స్ట్రాడనరీ అంటే హీస్ ఎ స్ట్రాటజిస్ట్ అండి. బేసిక్ గా స్ట్రాటజిక్ అడ్వైజెస్ ఆయన దగ్గర నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఈవెన్ మా ప్రొఫెసర్ ఒక అతను కూడా దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. చాణక్య ప్రిన్సిపల్స్ ని మన మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ఒకటి జరుగుతోంది. మేబీ విత్ ఇన్ 2-3 years he will release that book. సో చాలా మంచి ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి అందులో. ఈవెన్ వీ కెన్ లెర్న్ సో మెనీ. ఈవెన్ పంచతంత్ర కథల నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు అండి. నేను ఒకప్పుడు ఒక జర్నల్ కి ఎడిటర్ గా చేసేవాడిని. సో అందులో నేను ఒక సిరీస్ ఆఫ్ స్టోరీస్ పెట్టేవాడిని. పంచతంత్ర కథల నుంచి మేనేజ్మెంట్ అండ్ లీడర్షిప్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు, భారతం నుంచి తీసుకోవచ్చు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ విచ్ యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ మహాభారత అండ్ రామాయణం ఆల్సో. అవి జరిగిందా లేదా అవన్నీ పక్కన పెడదాం మనం, బట్ స్టిల్ యాజ్ ఎ స్టోరీ మనం తీసుకుంటే వీ కెన్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నమాట. ప్రతి పర్సనాలిటీ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. సో అయితే నా క్వశ్చన్ ఓకే, జడ్విపి విజయ్ చెన్న గారు ఉన్నారు. విజయ్ చెన్న గారు మేడం వినపడుతుందండి రాధా గారు? Nothing, just to say a few words about the session also. It's very good. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూడడమే తప్పితే నీ సెషన్ నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను అటెండ్ అవడము. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ లైక్ దిస్. అండ్ మా చాప్టర్ నుంచి ఉండడం ఐఎమ్ రియల్లీ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్. So thank the organizers for giving this wonderful opportunity. Yeah, of course. It comes again to the point there, what you have explained all the time. So I congratulate you, and at the same time, all the best for your future endeavors also. Thank you so much, madam. Thank you. So thank you for the questions. జడ్విపి విజయ్ చెన్న ఉన్నారు. విజయ్ గారు చెప్పండి. విజయ్ గారు సార్, ఈ వెబినార్ సిరీస్ గురించి మీరు 2 విషయాలు మాట్లాడవలసింది సార్. తప్పకుండా సార్. హాయ్ ఎవ్రీవన్. హాయ్. చాలా రోజుల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ Zone 4 లో కొంత మంది ఎంతూజియాస్టిక్ లీడర్స్ అందరినీ కూడా ఇవాళ ఒక కాన్సెప్ట్ హర్ష గారు ట్రైన్ చేయడం వల్ల మనం అందరినీ నేను అందరినీ చూడగలుగుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండ్ వన్స్ అగైన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. First of all, we should convey our thanks to Harsha
for accepting today's seminar on leaders are born or made, and with taking all the aspects of different theories in and around the world. You have explained your leadership skills and how to become a leader and all. It's a wonderful session, Harsha. And the best part is like you have taken me into my college days back with this leadership subject. That was nice. And the self-assessment session was really wonderful. అందులో లైక్ ఆ క్వశ్చన్స్ లో ఏంటంటే మనకి చాలా స్పాంటేనియస్ గా ఆన్సర్స్ రావడం వల్ల మనం నిజంగా ఇవన్నీ చేస్తున్నామా, చేయగలమా, జరుగుతుందా, జరగలేదా అనే విషయాన్ని మనం అసెస్ చేసుకున్నాం. సో ఆ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ గ్రూప్ లో మా గ్రీన్ సిటీ టీమ్ కి అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అండ్ స్పెషల్ మై బెస్ట్ విషెస్ టు హర్ష అండ్ మై ఫుల్లెస్ట్ అప్రిసియేషన్స్ టు President Bhavesh Jain and Secretary Srinivas Reddy Garu. And also I convey my thanks to our Green City Law Advisor Hamashankar and Project Coordinator, as well as Palset Madhubabu Garu. Thank you for giving me this opportunity. And I especially thanks our past zone president and our zone advisor Pavan sir for giving me this opportunity. I wish you one and all the 59 to 60 participants today, whoever participated or have enjoyed a lot, and you got your information for becoming a great leader and good leader and the best leader. Definitely hope we also see Harsha as a great leader as well in future, and wishing you all the best. Thank you for the opportunity. Thank you so much, JVP garu. Thank you. Thank you, JVP garu. Alage Manohar sir unnaru. Manohar sir garu ఈ వెబినార్ సిరీస్ గురించి 2 విషయాలు మాట్లాడవాలి. మనోహర్ సార్. సార్ మనోహర్ గారు. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు సార్ అనేది. మనోహర్ గారు మీ వాయిస్ వినబడట్లేదు. హలో సార్, ఆయనది వాయిస్ వినిపించట్లేదు. సో Q&A క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. హర్షవర్ధన్ గారు, నౌ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ I am asking you a question. Harshavardhan Reddy garu is a leader by born or made? Both అండి. మీరు బై బర్త్ లేకుంటే మేడా అని చెప్పేసి అందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు, అడగాలనుకుంటున్నారు. బోత్ అండి, ఖచ్చితంగా. వి విష్ యు ఓకే థ్యాంక్ యూ. వి విష్ యు వెరీ సూపర్ ఫ్యూచర్ ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ what do you call future. Thank you so much. And once again thanks for the great opportunity andi. So andarni meet aye opportunity icharu. So thank you so much. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మాకు ఈ సెషన్ ద్వారా ఈ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ పెట్టి మాకు చాలా మంది లీడర్స్ ఇచ్చారు. చాలా మందికి 90లు 80లు వచ్చాయి. సో డెఫినెట్లీ వీ కెన్ థింక్ దట్ వీ విల్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ లీడర్స్ ఇన్ జేసీఐ జోన్ 4. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ అండి, మీరు గమనిస్తే సో అందరికి ఆన్ అన్ యావరేజ్ కొంచెం బెటర్ స్కోర్సే వచ్చాయి. బికాస్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నారండి. అంటే ఏదో ఎంతో కొంత ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటేనే వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ లోకి వచ్చి ఉంటారు. సో ఖచ్చితంగా we are all leaders in the organization. సో వీళ్ళని గ్రూమ్ చేసుకుని కొంతమంది పొజిషన్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, కొంతమంది లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వచ్చు. సో రియల్లీ JCI is developing leaders in this changing world. So that is what I can give. సో అసెస్మెంట్ తో మళ్ళీ ఒకసారి మనకి అది ప్రూవ్ అయిందంతే. కరెక్ట్ సార్, కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే అందరికీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, నేను కూడా ఒక మంచి లీడర్ గా ఉన్నాననే భావన మీ టెస్ట్ ద్వారా మరీ ఎక్కువ కలిగింది అన్నమాట. సో ఆ భావాన్ని పెంచారు మీరు పార్టిసిపెంట్స్ లో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ పాలిశెట్టి మధుబాబు గారు టు గివ్ ద ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్
మధుబాబు గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి ఆయన. మధుబాబు గారు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. హలో థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి సార్. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పండి. హర్షవర్ధన్ గారు, నేను కూడా ఒక లీడర్ గా ఉన్నాను కాబట్టి మీ సెషన్ అంతా విన్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీలో యూత్ కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా చేశాను. అలాగే ఈ రోజు 10 years సర్పంచ్ గా చేశాను. నాకు కూడా ఈ సెషన్ ఎంతో ఉపయోగపడింది. ఈ రోజు a very excellent webinar session on leadership by our JCA officer, JCA Senator Harsha, on how to develop leadership qualities with good learning inputs. We thank all the 2020 LOM presidents, 2020 zone officers, past zone officers, and other zone members for attending this webinar. We thank our zone mentor, JCA Senator Manohar Garu, who is always blessing us with his presence in all the JCA Vizag Green City webinars. We thank our LOM mentor, JCA Senator Pavan Garu, for his idea to encourage new zone trainers, and our LOM advisor, JCA Hamshankar, for coordinating the event, and our Zone 4 Techie JC Mangesh, Zoom friend, who is always there for JCA Vizag Green City with his utmost technical support. Our special thanks to our Region B ZVP JC Vijay for attending today's event. Thank you JC Rishita for welcome, and JC Venkateswara Rao for introducing the faculty. This is the JCA Vizag Green City webinar 8th session. అలాగే రేపు కూడా 9th సెషన్ ట్రైనర్ తో ఉంటుంది ఇదే టైం కి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వైజాగ్ గ్రీన్ సిటీని ఇంతవరకు 8 ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కూడా ఫాలో అయ్యారు. అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రేపు కూడా ఇదే టైం కి 11 o'clock కి అందరూ కూడా ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ హర్షవర్ధన్ రెడ్డి. ఎక్సలెంట్ training today. Thank you very much. Thank you one and all. So thanks for the opportunity. Thank you, Madhubabu Garu. You are also the main backbone for this series. And thank you very much, Harsha, and Yes, thank you, sir. for your excellent session. Thank you. Thank you, sir.